ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद केशव दादा, जय सच्चिदानंद। प्रेयर किसको बोलने का जय है? सच्चिदानंद। ओके, करिश्मा बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी। कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन कायम प्रयोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व मानवी बनी रहूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। स्टडी का देवम। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा, दादा भगवान मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं और अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सबको तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप मुझे ऐसी परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो केशव दादा थोड़ा रिपोर्ट सुनेगा आप? हाँ जी। अभी चलता है पहली कलम और फोर्थ कलम का पुरुषार्थ चल रहा है, तो हेतश्री दीदी को सुनेगा पहले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया है और मैंने 2 बार अभाव हो गया था। क्या हुआ था अभाव में? आज लाइट नहीं थी सुबह में, तो मुझे ऐसा हुआ कि ये लाइट वाले अंकल भी आज ही उनको वो संडे को वो काम नहीं कर सकते थे, आज क्यों करना जरूरी था? आज सबको इतना परेशान होना पड़ता है। हाँ, वो वेरी गुड। वो बाद में केशव दादा बोलेगा इसका, ये नेचुरल ये होता है, उसमें अपने को कैसे रहने का और केशव दादा बताएगा। ओके गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे भी लाइट के बारे में अभाव हो गया था और लाइट वाले अंकल का भी अभाव हुआ था और लाइट का भी अभाव हुआ था। 3 बार अभाव हुआ था और तीसरी बार होमवर्क करने में हुआ था। ओ, लाइट नहीं थी तो होमवर्क नहीं थी? किया था लेकिन मुझे नहीं करना था। ओ, नहीं करने का था? क्यों? लेजीनेस आ जाती है होमवर्क करने में। वो चोर आ गया था। ओके ओके। हाँ। देवम।
जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी का होम नहीं छुपाया और आज मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ क्या हो गया था? वो मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना नहीं आता और मैंने यूट्यूब सबसे भी देखा था, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। तो मैं मम्मी से बोला कि मुझे क्लासेस में जाना है, तो मम्मी ने नहीं बोला क्योंकि मम्मी काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने नहीं बोला था। मुझे लगा कि मम्मी को मुझे क्लासेस में नहीं डालना है, इसलिए। तो इसलिए आज सत सदन नहीं किए? हाँ, गुस्से हो नहीं गए? आज चोर आ गया था। हाँ, वो तो कैसे ज्यादा वो दूसरा टॉपिक है। ओके। करिश्मा। हाँ, आज मैंने मम्मी की मदद की थी और मैंने नाम भी लिखा था और स्टडी की प्रेयर मैंने 3 बार की थी। वेरी गुड। अभी वो करिश्मा क्या हो गया आपको? अच्छी हो गया और नाइट में? वेरी गुड। खुशी। हाँ, आज मैंने किसी का भी आराम नहीं चुकाया और आज मुझे एक बार अभाव हो गया था। क्या हुआ था? अब टीचर के साथ हो गया। टीचर्स बहुत सारे लेसन देते हैं, क्लास वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, मुझे उनके ऊपर अभाव आ गया था। क्यों टीचर्स इतने सारे होमवर्क देते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी तो सोचो। ऐसे अभाव आ गया। आप वो टीचर को मालूम है कितना होमवर्क देने का, कि आपको मालूम है कितना करने का? टीचर को। कि मोनिका दीदी। आज मैंने मम्मी का आम दुबाया था और आज मुझे 2 बार अभाव हुआ था। खुशी पर 1 बार हुआ था और होमवर्क करते वक्त भी हुआ था। अभी क्या हो गया? करिश्मा अच्छी हो गया, आपको क्या हो गया? आज मैंने मम्मी की थोड़ी बात नहीं मानी तो मम्मी का अहम डूब गया। ओके। आरुष। आरुष, आपको पूछे पीछे बोलना फैमिली को जब के ये सब दिखाई देता है। ओके, तो पीछे मूवमेंट नहीं करने का। दादा बाहर से आए थे ना, इसलिए। नहीं नहीं, वो ठीक है, पर वो सब आते हैं, बाल साफ करते हैं और पीछे सब दिखाई जाता है, इसलिए हमने वीडियो बंद कर दिया था आपका। बोलो। जय सच्चिदानंद, मैंने आज मम्मी ने जो दिया था वो खा लिया था। आज मेरा 1.5 पढ़ने का मैंने नक्की किया था, वो मैंने कर भी लिया था। और आज मैंने विधि प्रार्थना नहीं की। तो खाने में क्या टेस्ट आया था? खाने में तीखा, तूरा, मीठा। ओके, नयन भाई। હા જય સચિદાનંદ, આજ મેં કોઈનો અહમ નહીં દુભાયો અને આજે અભાવ નહીં થયો કોઈનાથી। ओके। कुछ आज सारा दिन अच्छा रहा कि कोई खराबी नहीं था? अच्छा रहा, अच्छा रहा। खराब विचार नहीं आया? नो 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 कुछ नहीं आया? ना वो कुछ नहीं आया। ओके, वेरी गुड। दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? Yes, जिया पटेल कौन है? जिया पटेल, ओके, बोलिए। that's what I do. See, पहली बात तो ये है कि प्लीज 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 सेंड योर रिपोर्ट, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट ही नहीं लिखते तो आपने क्या किया वो हमें पता नहीं चलता है। तो आपको रिपोर्ट भेजना ही है, 10 मिनट लगती है। आई बिलीव यू कैन ऑलवेज टेक 10 मिनट्स आउट ऑफ योर टाइट शेड्यूल और रिपोर्ट भेजिए। आप इतने स्मार्ट है, इतने एक्टिव है, तो फिर रिपोर्ट भेजने में इतनी आलस क्यों करते हैं प्रहर? फिर मम्मी डांटती है तो बोलते मम्मी डांटती है और ऊपर से आप डांटते हैं। गलती करते हैं और ऊपर से डांटते हैं, तो सही है? नहीं। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई मेरी गलती निकाल ही नहीं सके, ऐसा मुझे होना है दादा भगवान जैसा? हाँ प्रहर, इसीलिए आपको सुनना नहीं है आज पनिशमेंट। यू हैव टू जस्ट लिसन। श्रेया, यू टू, आप समझे? तो आप इतने अच्छे लड़के हैं, बच्चे हैं, इतने स्मार्ट है, तो ऐसी गलती मत करो। हाँ,
वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सम्यक भी। यही से, हाँ सम्यक कहाँ गया, तो मतलब खो गया। वो तो भाग जाता है। अभी बोलो, सम्यक के साथ बात करो। यही सच्चिदानंद कृपा किसके जी, साथ? वो आ गया, अभी अनम्यूट किया उसको। कौन? सम्यक। सम्यक, आई डोंट सी हिम, वेयर इज ही? नहीं, मैंने अनम्यूट किया वो। लेकिन वो दिखाई नहीं देता ना। ओके ओके, नो मैम। हाँ ओके, शांति शांति, यस। देखो आप अपना खिड़की भी बंद रखते हो, क्यों? वीडियो क्यों ऑफ करते हो आप? आपके अंदर चोरी है तो आप बंद करेंगे, नहीं तो आप समझे। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अहम रखती है, समझाई छे? सम्यक पटेल काचो केम पड़े छे મહેસાણાનું? હે? ભૂલતો નથી. ओके, करेक्ट योर मिस्टेक, फाइन। जय सच्चिदानंद। यही सच है। ओके, ये आज तो केशव दादा दो अच्छा टॉपिक आ गए आज। हाँ, वो दादाजी खास कहते थे, वो जो दीपक आनंद जी ने कहा ना कि रिपोर्ट के बारे में, तो दादा क्यों हमसे रिपोर्ट मंगवाते थे? हमसे भी आप दादा रेगुलर रिपोर्ट देते थे कि भाई ये आज पूरे दिन में आपने क्या किया, पूरा रिपोर्ट लिख के दो। तो जब हम रिपोर्ट लिखते थे ना, तो उसी समय कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स देते थे, तो आज ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सब पॉजिटिव बताते थे। जब लिखने बैठते हैं ना, तो फिर एकदम उधर जागृति आती है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर कुछ भी गलत लिख रहा हूँ तो फिर दादा मेरे को पूछेंगे कि भाई, वो दादाजी को तो पता चल जाएगा कि आप ऐसा गलत लिख रहे हैं। तो रिपोर्ट लिखते समय दो चीजें होती है। एक तो हमको पता चलता है कि हमारी क्या भूलें हुई, ऑन द स्पॉट एक एक आइटम हम लिखते हैं तब पता चलता है हमारी ये भी भूल हुई, ये भी भूल हुई। और लिखने से जब हमको पता चलता है तो वो भूलें फिर निकलना शुरू होती है, वो जाने का टाइम आ जाता है। पर लिखेंगे नहीं तो उसको पता भी नहीं चलेगा, न कोई उसी का सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो रिपोर्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी हम किसी का नहीं डुबाने का, ये दादा का सबसे पहला कलम जो दादा ने बताया, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमको पता भी नहीं चलता है हम सुबह से लेके शाम तक कितनी बार किसी का अहम डुबा लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और उसका रिजल्ट क्या आता है कि हमारी प्रगति नहीं होती है। सामने वाले के अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो सब नोट करता है, सब नोट करता है, और उसको पता भी चलता है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जैसे आपके अंदर दादा भगवान बैठे हैं, शुद्धात्मा है, वैसे सामने वाले के भी अंदर बैठे हैं, तो उसको सब पता चल जाता है। तो हमको रोज सुबह को ये जो नव कल में क्यों बुलाते हैं कि हमारे रोज जो ये मिस्टेक होती है वो हमारी धीरे धीरे बंद हो जानी चाहिए। तभी हमने दादा का कलम का फॉलो किया कहने का। तब जब तक हमारी वो भूलें होती रहती है तो हम अपने ये नव कलमों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, और अभाव हो जावे, तिरस्कार हो जावे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो सामने वाले को नोटेड हो जाएगा और उसका रिजल्ट हमारे ऊपर ही आएगा, और हमारी प्रगति नहीं होगी, ज्ञान की प्रगति नहीं होगी, हमारे किसी भी डायरेक्शन में प्रगति नहीं होगी। अभी कोई भी चीज बन गई, जैसे लाइट बंद हो गई, तो हमारा ऑन द स्पॉट हमारा माइंड क्या बोलने लगेगा, उसका दोष देखना शुरू करेगा। पर दादा ने नहीं बताया कि लाइट बंद हो गई, कौन से टाइम पे बंद हुई, क्यों बंद हुई, वो पूरा व्यवस्थित है। व्यवस्थित शक्ति अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। लाइट बंद हो गई तो अंदर की लाइट चालू कर देने की। बाहर की लाइट बंद हो जाए तो अंदर की लाइट को तो कोई बंद ही नहीं कर सकता है, वो तो 24 आवर्स एवरी मोमेंट चालू रहती है। तो अंदर की लाइट खुली कर देने की, अंदर की लाइट का फोकस शुरू कर देने का, तो फिर उस संजोग में अपने को और भी अच्छा लगेगा। ये जब भी लाइट जाती है तो हमारी ज्ञान जागृति की परीक्षा होती है, उस समय वेलकम करने का। ओ लाइट चली गई, चलो अच्छा है। तो अभी हम इतनी थोड़ी देर बैठ के अगर हम अपने आत्मा में घुस जाते हैं, अभी हम देखते हैं कि मेरे को गर्मी होती है कि किसको गर्मी होती है। आत्मा को तो कभी गर्मी होती नहीं है लाइट बंद हो जाए, हमको तो हमेशा 24 घंटा ठंडक ही ठंडक मिलती है।
तो जैसे ही हम ऐसे पॉजिटिव वेव्स भेजेंगे ना, तो उनका दोष देखना बंद हो जाएगा। जैसे ही हम साइंटिफिकली विचार करेंगे ना, तो किसी भी चीज का ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन आ जाएगा। लाइट बंद हो गई, ऑन द स्पॉट ज्ञान हाजिर होना चाहिए, व्यवस्थित। व्यवस्थित शक्ति ने किया, आपने थोड़ी किया, वो लाइट का अंकल वाले ने नहीं किया बंद करने के लिए। वो तो अपने हिसाब से है। कभी लाइट बंद होने का कारण कितने हो सकते हैं। अगर वो लाइट बंद करते हैं तो उधर वो मेंटेनेंस चलता है उनके फीडर पे, और उधर से मेंटेनेंस करने के लिए, अथवा तो कहीं भी कुछ भी धड़ाका हो गया, कुछ किसी का सर्किट फेल हो गया, तो उधर वो रिपेयर चालू होता है। इसलिए उनको कंपल्सरी वो लाइट बंद करनी पड़ती है। अगर वो बंद नहीं करे तो उसका रिपेयर कैसा होगा। तो ऐसा पॉजिटिव वे सोचने का, उसके ऊपर आप नेगेटिव करोगे तो उसका क्या दोष है? व्यवस्थित शक्ति का दोष है, हमारा दोष है। आज हमको गर्मी में बैठना पड़ा, आज हमको तकलीफ हो गई, तो ये हमारा दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए दादा ने साइंस बताया कि जब भी जो कुछ भी होता है वो व्यवस्थित शक्ति अपने हिसाब से करती है और सब कुछ व्यवस्थित ही रखती है। और अगर आपको तकलीफ हुई तो आपकी परीक्षा होती है कि आप ज्ञान में कितना हाजिर हैं, आपको ज्ञान कितना समझ में आया है, आपको ज्ञान कितना प्रगति की तरफ लेके जा रहा है। उस समय आपकी परीक्षा होती है, और हर समय हमको परीक्षा में पास होने का। जब तक हम फेल होते रहेंगे तो हम परीक्षा में पास कब होंगे? तो ऐसे जब भी संजोग आते हैं तो उस समय खुश होने का कि अरे आज मेरी परीक्षा होने वाली है, आज लाइट बंद हो गई, देखो मेरा मन बूमा बूम करता है, क्या करता है मेरा मन, क्या कहाँ जाता है, उसको कौन से विचार आते हैं, उन विचारों को देखने का। उधर बुद्धि क्या दिखाती है, उस बुद्धि को पकड़ने का, और सब चीजों को पकड़ के उसको पॉजिटिव लेके आत्मा की तरफ आने का, पॉजिटिव की तरफ आने का। तो आपको 2 मिनट में सॉल्यूशन दिखाई देंगे। दादा का विज्ञान, दादा की साइंस इतनी परफेक्ट है कि किसी भी संजोग में, किसी भी घड़ी में, किसी भी तकलीफ के टाइम में वो हाजिर हो जाती है। वो ज्ञान हाजिर हो जाता है और अपने को सॉल्यूशन देता है। तो उस समय हमारे द्वार हमेशा खुला रखने का। कुछ भी हैपनिंग होती है तो उस समय ऑन द स्पॉट कुछ अपना डिसीजन नहीं दे देने का, ऐसा क्यों हो गया, ये उसका गलती है, ये उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन द स्पॉट पॉजिटिव तरफ नजर रखने का और इस पूरा जगत को निर्दोष देखने का। किसी का अहम नहीं डुबाना, मतलब क्या कि किसी को भी आपके बिहेवियर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बिहेव करते हैं तो कोई सामने वाला ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये आप क्या किया, ये आपने ऐसा गलत क्यों किया। मम्मी पापा हो या घर के बड़े हो या बुजुर्ग हो या हमारे घर के जो भी मेंबर्स हो जो आपसे बड़े हैं, वो अगर आपकी तरफ ऐसा उंगली करते हैं तो तब तक समझने का हमारी भूल हो रही है। जब वो आपकी तरफ से उंगली उठाना बंद करेगा कि तुमने गलत किया, ऐसा उंगली उठाया, तो समझने का कि अभी हमारी मिस्टेक्स हो रही है, उसमें से हमको बाहर निकलने का है। तभी ये 9 कलम बनाए दादा ने, ताकि आप एक एक कलम को पकड़ के उसको स्टडी करो और उसके स्वभाव में आ जाओ, उसकी मीनिंग समझो, और ऐसे ऐसे एविडेंसेस पे जब भी वो ऐसा एविडेंस आता है उस समय वो कलम काम करता है। उस समय उसके हर तरफ से हमारी हाजिरी होनी चाहिए। केशवान जी, गया? केशवान जी, हाँ जी। तो अभी ये एग्जाम्पल अच्छा है। तो अभी इलेक्ट्रिशियन बाइक के साथ कुछ अभाव हो गया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम ये आएगा कि एक दिन वो खुद फेल हो जाएगा, उसका लाइट चला जाएगा। अगर किसी के साथ अभाव हो गया तो उसका पूरा असर हमारे पे आएगा। उसका उसका पूरा वर्किंग एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, उसका विजन बदल जाएगा, और उसका इफेक्ट क्या आएगा कि वो जैसे ही उसने हमारे बारे में ऐसा काम किया या उम्दा विचार किया या अभाव किया, तो उसका असर हम सबके ऊपर आएगा। फिर हमारा ये साइकिल बढ़ता जाएगा। हमने उसके ऊपर अभाव किया, तुम दूसरे के ऊपर अभाव करेगा, ऐसा साइकिल बढ़ता जाएगा। तो ये जहां पर बहुत जागृति रखनी है कि सामने वाले को अगर हमने दोष देखा, जब जो कि हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को सब व्यवस्थित शक्ति चला रही है, वो इलेक्ट्रिशियन को भी व्यवस्थित शक्ति चला रही है। उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका इफेक्ट वो दूसरे पे डालेगा, दूसरा तीसरे पे डालेगा, तो सब अज्ञान दशा में ऐसा चलता है। ज्ञानी की भाषा में ऐसा कभी नहीं चलता। ज्ञानी की भाषा में क्या होता है
कि सबके तरफ समाधान होता है, सबको पॉजिटिव देखते हैं, सबको, हर एक किसी को, किसी के एक क्षण मात्र के लिए भी किसी के लिए अभाव तिरस्कार नहीं करते। तभी हम कहेंगे ना कि हमको दादा की साइंस का थोड़ा भी कुछ रास्ता मिला है। करेक्ट है? ओके, मालूम पड़ गया ना? जरूरी, हाँ, ये इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो देवम, आपको क्या क्वेश्चन था? और जय देवम को तो आज सच्चिदानंद। गुस्सा आ गया, तो आज सत्साधन भी नहीं किया कृष्णानंद जी। वो सत्साधन नहीं किया तो उसका खोट किसको जाएगा? मुझे मम्मी को, इसको मम्मी को। नहीं, मुझे जाएगा। नहीं, मुझे जाएगा शायद। क्या होता है, जो भी चीज हम मिस करते हैं या कोई भी चीज हम गुस्से में या कभी किसी भी कारण से नहीं करते, तो उसका नुकसान हमको ही होता है, हमको ही खोट होती है, हमको ही सब उसका असर आता है, हमारी प्रगति रुक जाती है, हमको ही तकलीफ होती है। सामने वाले को या किसी और को कुछ भी तकलीफ नहीं होती। वो तो क्या है, वो तो ज्ञान में है, वो तो आपके अंदर शुद्धात्मा देख लेगा, वो अपना सेफ साइड कर लेगा, पर आपकी खोट हो जाएगी। और आपके पॉकेट में से समझो किसी एक पॉकेट में 500 रुपीज पड़े हो, दूसरे पॉकेट में 500 रुपीज पड़े हो, तो अगर आप उस समय अपने 500 रुपीज नोट को पकड़ते नहीं हो और नीचे से उसका होल कर देते हो, तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो होल किसने किया, आपने किया कि किसी और ने किया? मतलब मैंने किया। आप अपनी जानकारी में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने पॉकेट में से इतना बड़ा कीमती चीज को गिरा देते। इसलिए कोई चीज कीमती मिली हो तो उसको दबा के रखने का कि कहीं गिर नहीं जाए, अपनी सेफ साइड करने का। तो अपने को ये ज्ञान मिला है ना, तो उसको ऐसा ऐसा सेफ साइड रखने का ताकि वो गिर नहीं जाए, क्योंकि खोट तो हमारी ही होगी, नुकसान तो हमको ही पड़ेगा। हाँ ख्याल आ गया? हाँ ठीक है बाबा देवम। हाँ। और एक मिनट, आरुष, आपका क्वेश्चन है बाद में, और जिया के साथ बात करेगा आरुष। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन जय ये है कि केशव दादा, आपने अभी बोला एविडेंस, उसका मीनिंग क्या होता है? एविडेंस मतलब अभी आप बैठे हो तो आपका वो फ्रेंड उधर आया, फिर हाँ। उसको अचानक पेट में दुखा और अपने रूम में चला गया, तो उस समय आप बोलोगे कि नहीं मैं तो अभी खेलने जाता हूँ। उस समय ये कोई भी एविडेंस आया, उस एविडेंस को ऑन द स्पॉट उसको अंडरस्टैंड करके उसका निकाल करने का, उसको हाँ। एडजस्ट करने का, उसको हेल्प करने का। तो कोई भी एविडेंस हमारे आंखों के सामने आया तो उसका सॉल्यूशन करने का, उसका संभाव्य निकाल करने का। एविडेंसेस तो रोज आते रहेंगे, कितने हाँ। सारे एविडेंसेस रोज आते हैं। सबूत। सबूत। एविडेंस रोज कितने आते हैं? हाँ, बहुत सारे आते हैं। बहुत आते हैं ना। तो जितने भी एविडेंसेस आते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि आप ऐसे पढ़ रहे हो तो अचानक लाइट बंद हो गई, तो एक एविडेंस आ गया, तो उस समय आपको क्या करने का, सॉल्यूशन करने का। लाइट आ गई तो अब चलो थोड़ी देर बैठ के हम दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलते हैं, ये करते हैं, बाद में थोड़ा स्टडी कर लेंगे। फिर जैसे ही लाइट आ गई, वो एविडेंस पूरा हो गया, तो फिर बात पूरी हो गई, फिर आगे बढ़ो। तो हाँ। हर एविडेंस में उसका सॉल्यूशन लाने का। ऐसा भगवान ने हमको इतना ब्रेन दिया है, इतनी अंडरस्टैंडिंग दी है, और इतनी बड़ी हम विचारशील लोग हैं, तो हर एविडेंस का निकाल है, हर एक एविडेंस का सॉल्यूशन। हाँ। करेक्ट? हाँ। सही है। ओके देवम, आपको क्वेश्चन है? हाँ। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये जय था कि सच्चिदानंद। 9 कलम हमें अलग अलग टाइम पे क्यों करनी पड़ती है? जैसे कि सुबह एक, शाम को एक और रात को एक। हम एक दफा एक ही टाइम पे करें तो क्या होता है? हाँ, तो कभी कभी ऐसा सोचने का कि हम सुबह को खाली एक बार ही खाना खाए, बाकी 2 टाइम नहीं खाए तो चलेगा? नहीं, नहीं। क्यों? भूख लगेगी। भूख लगेगी। ऐसे ही आत्मा की भूख का सॉल्यूशन है। हमको कितने जन्मों से हमने खाया नहीं है ना, आत्मा का कोई काम किया नहीं, तो अभी उसको परिपूर्ण करने के लिए, वो हमारी भूख पूरी करने के लिए, हमको परफेक्ट बनने के लिए 3 टाइम करना पड़ेगा।
अगर हम एक ही बार में एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो हमारे से कोई भी भूले नहीं होती है तो एक बार करने का, पर अपने को देखना पड़ेगा। अभी भी मेरे को मम्मी के साथ गुस्सा आ गया, अभी भी मेरे को ऐसा हो गया, अभी भी मेरे को अभी ये भूल हो गई, तो जब तक हमारी भूले हैं तब तक हमको करना पड़ेगा। और जब हमारी भूले पूरी हो जाए, अभी कोई भूल नहीं होती है, तो एक बार करने का, हाँ और धीरे धीरे सब भूले पूरी हो जाए, फिर एक बार भी नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ ये साइंस है। वो करेक्ट। हाँ केशव दादा, वो तो कल ही एक ने भूल किया, वो तो दूसरा दिन भूल नहीं करता है देव, कल ही खोले वो नहीं अपसेट हो करता गया। है। दूसरा दिन तो उसको भूल नहीं करता है, राइट देव? नहीं, तो भूल तो रोज करता हूँ। हाँ, तो रोज करते हो तो 3 बार करना पड़ेगा। हाँ जिस दिन भूल बंद हो जाए उस दिन फिर मेरे को बताना, फिर 2 बार करेंगे। फिर एक ही भूल होती हो तो फिर 1 बार करेंगे, फिर एक भी बंद हो जाए तो फिर कुछ नहीं करेंगे। हाँ ऐसा ऐसा उसका ग्राफ बनाने का कि मैं सुबह से उठा और शाम तो सोते समय मेरे से क्या क्या हुआ। कहीं अभाव हो गया, कभी तिरस्कार हो गया, कभी किसी के साथ मेरी वाणी गलत निकल गई, किसी के साथ में गुस्से हो गया। तो ऐसा ऐसा जो 9 कलमों में लिखा हुआ है, वो एक एक पॉइंट को ग्राफ से पढ़ने का, फिर लिखने का कि आज पूरा दिन में मेरे से क्या क्या कौन सा कलम छूट गया। तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा, अरे मेरा तो ये इतने सारे कलम रोज टूट जाते हैं। तो तब तक ये 9 कलम बोलते रहने का तीनों बार। हाँ हाँ, जिस दिन भूल बंद हो जाए फिर आपको अलाउ करेंगे। हाँ सही है। ठीक है। हाँ और मोनिका दीदी, आपको क्या हो गया था आज? आज मैंने मम्मी की बात नहीं मानी थी इसलिए। तो अपने आप को चेक करने का कि ये ऐसा कभी होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका इंटेंशन था, अगर नहीं था तो फिर उसका स्टडी करने का और उसका रिजल्ट देखने का कि मैं नहीं मानी तो उसका क्या रिजल्ट है। मम्मी को दुख हुआ तो फिर हम जो रोज बोलते हैं कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख ना हो, तो फिर वो अभी हम कलम टूट जाता है ना। तो अपने को क्या करने का कि हमारा कोई भी कलम टूटे नहीं। अभी हम सेफ साइड हमको डायरेक्शन में जाने का है। कब तक हम रोज इतनी भूले करेंगे? कब तक हम इतनी छोटी छोटी बात पे, हमको तो दादाजी एक बार बोलते थे कि भाई मम्मी पापा की सेवा करने का, उनको तकलीफ नहीं देने का और उनका उनका आशीर्वाद लेने का। एक बार जो दादाजी ने बोला तो फिर तो हमारे से कभी लाइफ में भूल नहीं होती। क्योंकि क्योंकि हमको वो समझ में आ गया कि ऐसा बर्ताव करने से सामने वाले को दुख होता है। और दादा का बेसमेंट ये था, ज्ञान का बेसमेंट ही ये था कि हमारे मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो। फिर हमारी मम्मी हो, फिर हमारा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, तभी हमारी हमारी दादाजी को हमारी आशीर्वाद आएगी दादाजी की तरफ से। दादाजी तभी हमारे पे खुश होंगे। हमारा जब वर्तन पूरा चेंज हो जाएगा, हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा, हमारी बात करने का ढंग बदल जाएगा, हमारे बात करने से सबको खुशी मिलेगी, सबको सुख मिलेगा, तो उनकी हमको कितनी आशीर्वाद मिलेगी। फिर दादाजी हमसे पूछते भी रहे, अभी तो घर में किसी के साथ अथड़ामण नहीं होता है ना, अभी तो तुम मम्मी पापा के साथ अच्छी तरह से चलते हो ना? हाँ दादा, अभी मम्मी पापा हमारे पे बहुत खुश है, वो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो बोला થઈ ગયું काम થઈ ગયું તમારું। થઈ ગયું काम એટલે શું कि आपका काम हो गया, अभी आप मोक्ष की गाड़ी में चल पड़े, अभी आपको सही सक्सेस मिलेगी। आपको हर जगह से सब सर्कमस्टेंसेस ऐसे अच्छे आएंगे कि आपके ऊपर आप खुद सरप्राइज होगे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि आप 100% पॉजिटिव हो गए। आपके मन वचन का में एक निश्चय हो गया कि अभी मुझे सबको सुख देने का है। मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई बहन जो भी है, जो भी आपके लाइफ में आता है, जो भी आपके साथ उठता बैठता है, उस सबको हमारी तरफ से, हमारे व्यवहार से उनको खुशी मिलनी चाहिए। और उनको खुशी मिलेगी तो उनकी खुशी हमारे पास खुद आ जाएगी। हमको खुशी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, इसके लिए तो कितनी लड़कियों का नाम भी रखते हैं खुशी। है दीदी, है उसकी है जो, हाँ जी, ये है ना दीदी। हाँ 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 हाँ, खुशी।
क्यों नाम रखा है खुशी? ताकि मेरा स्वभाव ही खुशी है, मैं सबको खुशी देना चाहती हूँ। हाँ सबको खुश दो, सबको सुखी दो, सबको अच्छी तरह से वर्तन करो, सबको प्यार दो, प्रेम स्वरूप बनो। ये सब दादा ने खास हमको ये इसी तरह से जीवन जीने का लाइफ सिखाया है कि इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे वर्तन से, हमारे स्वभाव से, हमारे बातचीत से सबको खुशी मिलनी चाहिए। हर एक बात में हमारा स्वभाव ही खुशी का है। हमारा स्वभाव ही अंतिम, हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, मतलब निरंतर आनंद में रहने का, खुद भी आनंद में रहने का, दूसरों को भी आनंद देने का। हाँ सही बात है। हाँ ओके सही आरुष, आपको क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये मेरे फ्रेंड का है, उसका क्वेश्चन ये है कि तिरस्कार का मीनिंग क्या होता है? तिरस्कार का मतलब क्या होता है कि कोई सपोज अभी तुम काम कर रहे हो, काम करते करते तुम बैठे हो, होमवर्क कर रहे हो, और फिर अचानक तुम्हारा फ्रेंड आ गया तो बोलेगा अभी कोई आने का टाइम है, तुम अभी जाओ इधर से। अभी ये आपने क्या किया? उसका तिरस्कार किया। वो आपसे मिलने को आया, वो आपसे बात करने को आया, पर उस समय आप उसके ऊपर गुस्सा हो गए, भाई अभी कोई आने का टाइम है, तुमको पता नहीं है कि अभी मेरा सोने का टाइम है। तो ऐसा करके उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब तिरस्कार किया। हाँ, गुस्सा करके अभी भगा मम्मी देना। मम्मी आपके लिए टेबल पे खाना लेके आई हो, टेबल पे खाना रखा हो और बहुत अच्छा खाना बनाया हो, और जैसे ही तुम्हारे टेबल पे तुमने देखा तो ये तो करेला बनाया है, ये तो ये बनाया है, और ऐसा थाली ऐसा साइड में फेंक डालो, बोला मुझे नहीं खाने का है, तो आपने खाने का तिरस्कार किया। हाँ उधर तो हमको दादा ने दिखाया है कि आज थाली में जो कुछ आया वो हमने को बहुत ही अच्छी तरह से खा लेने का, वो ऐसा समझने का कि आज मेरे थाली में ये आया है, वो मेरी अंदर के लिए रिक्वायरमेंट है, मुझे खाना ही चाहिए, इससे मेरे को मेरी सेहत अच्छी होगी, मेरा बॉडी अच्छा होगा। पर हम उसी समय अपने को लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से वो हम ऐसा खाने का तिरस्कार कर डालते, मुझे नहीं खाने का, मेरे को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कितनी बार हमारे तिरस्कार हो जाते। गुस्सा करके भगा देना। हाँ, गुस्सा करके भगा देने का, भाई मुझे नहीं चाहिए, या कोई आया हो मिलने तो उसको निकाल देने का। हाँ ठीक है आरुष? बरोबर है। हाँ ओके, जिया अनम्यूट करिए। जय तो सच्चिदानंद। आपका नाम जिया, जय और सच्चिदानंद। भाई का नाम क्या है? तीर्थ। हाँ, तीर्थ। 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 ओके, और आप किधर से है? पाटन। पाटन। ओ, और आपकी उम्र क्या है? क्या उम्र? आपकी उम्र क्या है? 13 ईयर। और भाई का? 10 ईयर। 10 ईयर। 10 and 13। ओके, तो अभी आप एवरीडे आ सकते हैं ये टाइम पे? हाँ हाँ, तो वो विधि दीदी आपको कांटेक्ट करेगा और सब बता देगा क्या करने का क्या नहीं करने का, होमवर्क उसको। आपका फोन मैंने भेज ओके दिया है, विधि दीदी आज नहीं आई है। ओके, तो आपके साथ कांटेक्ट करेगा और सब आप सिखा देगा, और दर रोज ना आना। ओके ओके। ओके। हाँ, तो आपको त्रिमंत्र आता है? हाँ 9 कलम आता है? हाँ। वो मम्मी को नहीं बोलने का, हाँ आप बोलिए हाँ। और नहीं आता है तो प्लीज रिपीट और जरा अ, पढ़ लेना। ओके, और दूसरा ये आज सब प्रेयर बोला ना, वो विधि दीदी आपको सब भेज देगा। हाँ, तो उसके साथ बात करेंगे। ओके, वेरी गुड ना, एवरी डे जा आना। ओके, और बाद में रिपोर्ट क्या करेगा वो सब बताएगा। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, चिदानंद, रजनीकांत अंकल साहब, जय जय दीपक आनंद जी सच्चिदानंद। साहब, जय सच्चिदानंद जय केशवानंद। सच्चिदानंद।
જય હા, સચ્ચિદાનંદ. જય. જય સચિદાનંદ. બુક નંબર 6 પાનું નંબર 62, તારીખ 19/4/69, વડોદરા. પેજ નંબર શું કીધું? પેજ નંબર 62. ડેટ ડેટ 19/4/69, 69, વડોદરા. અને નીચે પેજ 25 of 40. બાઇન્ડિંગ નંબર 4. પેરેગ્રાફ વચ્ચે છે, મિડલમાં છે. ઓકે. બોલો. જીવન બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે જગતમાં 4 વસ્તુ દુર્લભ છે. પહેલું મનુષ્યપણું, બીજું સત ધર્મનું શ્રવણ, ત્રીજું સતત્રય જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં શ્રદ્ધા આવે તે, અને ચોથું છે સત્પુરુષાર્થ. હવે જરા મને હવે આ પુરુષાર્થ, સત્પુરુષાર્થ એમાં થોડું પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. હા, બરોબર. સતનું પુરુષાર્થ ક્યારે શરૂ થાય? કે જ્યારે આપણે સત પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી તો પુરુષાર્થ ચાલુ થાય જ નહીં. સત જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત થયું નથી, સૌથી પહેલા તો દાદા કહેતા હતા કે પુરુષાર્થ શું છે એ જ ખબર નથી. પુરુષાર્થ તો ચાલુ થતું જ નથી કે જ્યાં સુધી સતની ઓળખાણ ના પડી હોય, જ્યાં સુધી આપણે પુરુષ ના થયા હોય. પુરુષ ક્યારે થયા કહેવાય? જ્યારે આપણે સતની પ્રાપ્તિ થાય. હવે સતની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ એટલે બધું ખલાસ. જગતમાં 4 વસ્તુ દુર્લભ છે. મનુષ્યપણું, એ મનુષ્યપણું તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. કે દાદા કે મનુષ્યપણું તો એવી જગ્યા છે, એ એવી જંક્શન કહેવાય કે ત્યાંથી એ જાનવર ગતિમાં બી જઈ શકે, ત્યાંથી પાછું દેવગતિમાં જઈ શકે, જ્યાંથી પાછું નરગતિમાં જઈ શકે, ત્યાંથી પાછું એ મોક્ષે જઈ શકે. એટલે આ મોટામાં મોટી બેસ્ટમાં બેસ્ટ જંક્શન છે મનુષ્ય અવતાર. જે મનુષ્ય અવતાર માટે દેવી દેવતાઓ જંગતા હોય છે કે અમે ક્યારે આ મનુષ્ય અવતારમાં આવીશું અને જ્ઞાની પુરુષના દર્શન કરીશું. એ અમે જયારે અહીંયા દાદા જોડે બેઠા હોઈએ એ તો ત્યાં દેવી દેવતાઓ આમ હરકતા હોય અને આમ ઝૂમતા હોય કે અમે ક્યારે, અને આવીને બેસી જાય ત્યાં સત્સંગ હોલમાં કે ભાઈ અમે અમારું ક્યારે મનુષ્ય અવતાર આવશે ત્યારે અમે મોક્ષે જઈશું. એટલે બહુ દુર્લભમાં દુર્લભ વસ્તુ મનુષ્ય અવતાર. સદધર્મનું શ્રવણ, એટલે સદધર્મ એટલે શું? જે સદધર્મ પ્રાપ્ત કર્યું એમની આરાધના. એવી વસ્તુ બહુ મહા મુશ્કેલ છે. સત્પુરુષનું ભેટો થવો અને એની સદધર્મ પર ચાલવું, એનું શ્રવણ કરવું, એને ફોલો કરવું, એટલે બહુ મોટામાં મોટી દુર્લભ વસ્તુ છે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ જ દુર્લભ છે, એ મળે નહીં. એટલા વારે ઘડી દાદા કહેતા હતા કે લાખો જન્મોની પુણ્ય આ વસ્તુ મળે છે. કેટલા અબજો વર્ષો, વારે ઘડી અબજો વર્ષો કહેતા હતા. એટલે આ દુર્લભમાં દુર્લભ વસ્તુ છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં શ્રદ્ધા. બોલો, જ્ઞાની પુરુષ તો મળ્યા પછી, પણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં શ્રદ્ધા પછી, જ્ઞાની પુરુષના મળ્યા પછી એ શ્રદ્ધામાં બેસી ગયા એટલે બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. આ પણ વસ્તુ દુર્લભ છે. આ પણ સહેલાઈથી પેલી શ્રદ્ધા બેસે નહીં. ઘણી વખત દાદા ભગવાન આવીને બેઠા, બધાને કહેતા, બધાને સત્સંગ આપતા, તોય દાદાને કેટલા આવીને પૂછતા કે તમે ભગવાન કેમ બોલાવો છો? દાદા પણ મને અહીંયા આવવાનું ગમે છે ખરું, પણ એક વસ્તુ અહીંયા અટકી જાય છે, હાર કેમ પહેર્યા છે? પછી કે દાદા અહીંયા તમારી સ્ત્રી અંગૂઠે વિધિ કરે છે. હવે આટલી બધી એમને શ્રદ્ધા નથી બેસી. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને શ્રદ્ધા ના બેસે એટલે એ બી દુર્લભ વસ્તુ છે. ક્યારે શ્રદ્ધા બેસે કે જ્ઞાની પુરુષ મળી જાય પછી એને આ સમજણ મળે કે મને કઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ છે, પછી એમને શ્રદ્ધા મળે. સત પુરુષાર્થ, સત મળ્યા પછી ખરું પુરુષાર્થ ત્યારે ચાલુ થાય. અને એવો પુરુષાર્થ કે પછી તમને સીધું મોક્ષે લઈ જાય. સીધું મોક્ષે લઈ જાય. તમને ક્યાંય ભટકવા ના દે, તમને ક્યાંય હલવા ના દે. ઓલ ધ ટાઈમ તમારું પુરુષાર્થ ચાલ્યા જ કરે.
સામેવાળાએ ગાળ આપી, દાદા બહુ સરસ કહેતા હતા કે સામેવાળાએ ગાળ આપી તો તરત જ જ્ઞાન શું હાજર થાય કે યાર એમનો એ દોષ જ નથી, મારા જ દોષનું ઉદય કર્મ આવો છે, અને એ ભગવાન એમને માફ કરી દેજો, મારી જ બધી ભૂલો થઈ છે એટલે જ મને ગાળો આપે છે, એટલે તમે એમને નિર્દોષ જોયું, એ તમારું પુરુષાર્થ. એ જ પુરુષાર્થ. ત્યાં સુધી ખરું પુરુષાર્થ ત્યારે ચાલુ થાય છે જ્યારે સત પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સત પુરુષાર્થ એટલે આપણે 4 ડિગ્રીમાં કેવું લાગે કે અમારા જ્ઞાની પુરુષને જાણે મર્યા પછીની આખી બધી વસ્તુ શરૂ થાય, બધું જ મળે છે, ત્યાં સુધી આ વસ્તુ ચાલુ જ ના થાય. જ્ઞાની પુરુષને મળે પછી આ વસ્તુ મળી જ ગઈ છે આપણને, બધી જ મળી ગઈ છે. ને આપણને તો એક જ અવતારમાં બધું સાથે મળી ગયું, બધું સાથે મળી ગયું. આપણે દાદા કે જેની આપણે ઝંખના કરી હતી, હવે દાદાને મળે છે કોણ, કયા લોકો બધા મળે છે? આ આટલી મોટી સાયન્સ જે બધાને ભેગી થઈ છે એ બધા કોણ છે? દાદા કે બધા મોક્ષગામી જીવો છે, જેને ગમે ત્યારે પણ એવું નિયાણું કરેલું કે અમને જ્ઞાની પુરુષ મળી જાય તો એની પાછળ ચાલ્યો જાવ, જ્ઞાની પુરુષ મળી જાય તો એની પાછળ આ જ્ઞાનમાં જ રહું, આત્મામાં રહું. એવા બધા જે ભાવ કરેલા હોય ને એ જ બધા ભેગા થાય. ઓહો, સરસ. બાકી જેને ભાવ ના કર્યો તેને દાદા મળે જ નહીં. મળે જ નહીં. દાદા ભગવાન મામાની પોળમાં રહેતા હતા અને અમે સવારે જતા હતા તો અમને હજુ સુધી મને રિકલેક્ટ થયા. ઘણી વખતે હું એક ગલીમાંથી પસાર બી થઉં ને ત્યારે મને દેખાય અંદર તો 6 તો 7 પેલા દેરાસર છે, બધા જૈન ધર્મની આખી ગલી છે, અને એ મામાની પોળની અંદર અમે એટલા બધા રોજે સવારે આવીને ઉભા રહેતા બધા. કોઈ બી ત્યાં આમ આખી પોળની અંદર કોઈ બી એક માણસ મને યાદ નહીં કે દાદાને દર્શન કરવા આવ્યો. બોલો, દાદા બાજુમાં ભગવાન સાક્ષાત, અને આખું ને આખી સભા ભરાઈ જતી, આખું પછી આમ 12 સુધી માણસો આવીને ઉભા રહેતા. તો એ કોઈને આમ ખ્યાલ નહોતો થતો કે આ કયા પુરુષ છે, જ્ઞાની પુરુષ. એટલે કેટલી બધી આપણી પુણ્ય કાચી હશે કે ભગવાન અમારી જોડે બેઠા હોય, અને બીજા જેની પુણ્ય સારી હોય તો મુંબઈમાં બેઠા હોય કે મદ્રાસમાં હોય કે બેંગ્લોરમાં હોય, ત્યાંથી શોધીને દાદાને મળવા આવે. દર્શન. એટલે દાદા ભગવાન પોતે હાજર બેઠા હોય, ભગવાન હોય તો આજુબાજુ વાળા દર્શનનો લાભ ના લઈ શકે, એની કેટલી પુણ્ય કાચી કહેવાય. એટલે આપણે જે બધા મળ્યા છે ને બહુ જબરજસ્ત પુણ્યશાળી છે કે જે અમે ગમે ત્યાંથી પણ દાદાનું કઈ ને કઈ સંપર્ક મળી આવે, દાદાનું વિજ્ઞાન મળી આવે, દાદાની સમજણ મળી આવે. કેટલી પુણ્યશાળી કહેવાય. નહીં તો દાદા કે આ જ્ઞાની પુરુષનું એક વાક્ય બી ના સમજાય, એની પુણ્ય કાચી હોય ને એને દાદા શું કહેવા માંગે છે એને મગજમાં જાય બી નહીં, ખબર જ નહીં. બહુ જબરજસ્ત. આ તો પુણ્યની બંધી, પુણ્યથી જ આ બધું સમજાય મળે. બાકી નહીં તો દાદા એવું બી કહેતા હતા એક વાક્ય ના સમજાય. દાદાનું કેટલી બધી સાયન્સ અમને ધીરે ધીરે સમજાતી જાય છે, બધે અંદરના બધા પર્યાયો ખુલતા જાય છે. ખરેખર બહુ સાચી વાત છે, કરેક્ટ વાત છે. કેશવાનંદજી, એક એવું અંદર એવું આવે છે કે આપણને દાદા ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું, શુદ્ધાત્માનું લક્ષ, અનુભવ, પ્રતીતિ થયા કરે, લક્ષ બેસાડ્યું. મેઇન વાત તો હવે એક વાત મને અંદર 2-3 દિવસથી આવ્યા કરે છે કે મને એ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને. એ સ્વરૂપ મારે સમજવું છે, શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ. શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ શું છે? જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી, જે દાદા કહેતા હતા ને, તો એ શું છે? અમે એ પ્રોસેસમાં ચાલી ચુક્યા છે. અમારે લક્ષ્ય બી થઈ ગયું, પ્રતીતિ બી થઈ ગઈ છે, હવે અનુભવ બાકી છે. એટલે હવે આપણે ટ્રેનમાં તો બેસી ગયા છે, તો એનું આખું આત્માનું સ્વરૂપ એ જયારે આપણે પેલી ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન ઉપર આવીશું ને એ આખું ખુલ્લું થઈ જશે, એઝ ઇટ ઇઝ તમને દેખાશે. પછી એનું સ્વરૂપ શું છે એનું ક્વેશ્ચન બી નહીં હશે, એવું તમને અનુભવમાં આવી જશે. એ અનુભવ થઈ ગયા પછી તમારે ક્વેશ્ચન ના રહે કે ભાઈ આનું સ્વરૂપ કેવું હશે. પણ હમણાં શું છે કે આપણે 2 વસ્તુ થઈ ગઈ છે, નિશંક થઈ ગયા છે કે મને આત્મા મળી છે. નિશંક એટલે બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. તમને આત્મા પ્રાપ્ત થઈ છે એ નિશંક માટે દાદા બહુ મોટી વસ્તુ. એમને દાદા 3 વાક્યો બોલ્યા કે હજુ સુધી મારાથી ભૂલાતા નથી, કે તીર્થંકરો સિવાય કોઈ નિશંક નહોતા થયા. પછી સેકન્ડ નંબર કહ્યું કે કૃષ્ણ ભગવાન જેને ક્ષાયક સંકેત હતું એ નિશંક થયા.
હા પછી ત્રીજી વખત કહ્યું, પછી આપણા મહાત્માઓ નિશંક થયા, એમને નિશંક થઈ ગયા છે કે શુદ્ધાત્મા જ છું, અને એવું એને ક્વેશ્ચન નથી રહ્યું કે શુદ્ધાત્મા આત્મા એટલે આવું હશે કે કેવું હશે, આમ હશે કે છે, કે હું શુદ્ધાત્મા છું કે હું ગીતાબેન છું, કમ્પ્લીટ નિશંક થઈ ગયા. હા કમ્પ્લીટ. દાદાએ મહાત્માઓની જયારે આ કમ્પેરિઝન કરીને તો મેં કહ્યું, દાદા તમે કઈ જગ્યાએ અમને મહાત્માઓને બેસાડી દીધા છે કે મહાત્માઓ નિશંક થઈ ગયા છે. એક જ્ઞાની પુરુષને મળ્યા પછી થયા ને કે આમ થયા? ના, જ્ઞાની પુરુષને મળ્યા પછી થયા. હવે નિશંક થઈ ગયા, હું 100% શુદ્ધાત્મા છું, શંકા બધી ખલાસ થઈ ગઈ. હવે શું રહ્યું? અનુભવ રહ્યું બાકી. જે વખતે અનુભવની છેલ્લી સ્ટેશન આવશે કેવળ જ્ઞાની, તે વખતે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન ન રહેશે કે આત્મા કેવું હશે. તે વખતે તમારે અનુભવ હશે. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી, દાદા બંને હાથ ઉપાડીને આમ કરતા કે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી. એટલે પછી એ અનુભવમાં આવી ગયો, એટલે પછી કોઈ એક્સપ્લેનેશન હોય જ નહીં, પછી અનુભવ જ હોય કે આવું છે આત્મા. અનંત સુખનું ધામ છે એવું તમને બધું દેખાશે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે તમને બહુ ટાઈમ આવશે, એટલે તો 1-2 અવતાર બાકી રાખ્યા છે ને એ જોવા માટે. હવે એવી ઉતાવળ થઈ ગઈ છે. બરોબર, બધાને ઉતાવળ છે, કારણ કે એ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ ને લીધે જયારે આપણે આત્માથી વિમુખ થઈએ છીએ તો પાર વગરનું દુઃખ આવી જાય છે. આ તો પછી ફરી અમે સમેટીને ફરી પાછા એમાં જતા રહીએ છીએ, પણ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ માટે પણ હવે દુઃખ જેવી વસ્તુ અમને ગમતી નથી. હવે અમને પરમનન્ટ સુખની જ તલાશ છે. પરમનન્ટ સુખમાં આવવા માટે જ આખું ઝંખના ચાલી રહી છે. એટલે શું છે કે ઓલ ધ ટાઈમ માઇન્ડ શું કામ કરે છે? બસ આપના ફૂલ. દાદાને કેવું રહેતું હતું? દાદાને કેવું રહેતું? દાદા કે અમે એક સેકન્ડે એમ પટેલમાં આવ્યા નથી, એવું થયા કરે કે છૂટાપણું આવી જાય ને તો કેટલી સમાધિ રહે. બહુ જ એવું બધું બહુ રહે છે. સરસ સરસ એવું રહે છે કે આમ જાણે કે આખો આ દેહનો આખો ભાર જ ઉતરી જાય કે ઉતરી જાય. અને આમ બેઠા હો સીટ ઉપર તો તમને ખાતી વખતે ગીતાબેન જુદા દેખાય, પોતે જુદા દેખાય. હું તો શુદ્ધાત્મા છું, આ ગીતાબેન ચાલો ખાઈ લો ને, ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ કરી લો ને, કાલ ખારી થઈ છે તો શું, મીઠી થઈ છે તો શું, એવું દાદા કહેતા હતા. એટલે આપણે શું છે, ખાતી વખતે, ઉઠતી વખતે, નાતી વખતે, બોલતી વખતે, દરેક વખતે ગીતાબેનને છૂટાપણામાં રાખતા જાઓ તો એમ ધીરે ધીરે તમારું સુખ વધતું જશે. અને પછી આપણે તો ખબર છે કે ફાઇનલ સુખ આવું છે. એટલે હમણાં આ જે બધું પુરુષાર્થ ચાલે છે ને એ ધીરે ધીરે તમને કેવળ જ્ઞાન તરફ જ લઈ જઈ રહી છે, અનંત સુખ તરફ જ લઈ રહી છે, ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન તરફ લઈ જઈ છે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે હવે આનંદ કરો, જલેબી ખાઓ, મોજ કરો, પણ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું, દાદાનું બધું વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. હવે નિરાંત રહો, આનંદ મારો, મોજ કરો, અને છૂટા પડાવવાની જાગૃતિમાં રહીને જલેબી ખાઓ, બધું ખાઓ. દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા, મેં તમને કઈ રોકટોક કરી છે? આ નહીં ખાશો, પેલું નહીં કરશો, આવી રીતે નહીં બેસશો, રોજે સત્સંગમાં આવજો, કઈ પણ મેં રોકટોક કરી છે તમારા માટે? ના, કશું જ નહીં. બધું બસ આજ્ઞામાં રહેજો. આજ્ઞામાં રહેજો. કારણ કે એ તમને 1-2 અવતારમાં મોક્ષે લઈ જશે. એ દાદાનું કાયમનું 101% ઓલ ધ ટાઈમ એ ફોર્સ કરતા હતા કે આજ્ઞામાં રહેજો. આજ્ઞામાં રહેજો. એ જ મોટો પુરુષાર્થ છે આપણા માટે. હવે બસ એ જ પુરુષાર્થથી આપણે છેક પહોંચી જઈશું મોક્ષના દરવાજે સુધી. હાજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદ સાહેબ. ગઈકાલે પતી ગયું ને તમારું? હા, થઈ ગયું. આજે 2 પૂછાઈ ગયા આજે. વેરી ગુડ. કાલે આવજો તૈયાર કરીને. ઓકે, આપણે કંચનભાઈ 1 મિનિટ, આપણે નીરુબેન જણાવો. નીરુબેન, જય સચ્ચિદાનંદ મામા, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં આપણે ગીતાબેને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, તો એની એ પેરેગ્રાફની નીચે જ પેલું હતું કે રમેશભાઈ એનો એવો પ્રેમ હતો કે એ જ્ઞાન લે કે ના લે એનો વાંધો નહીં આવે. કે એમ દાદા એમ કે છે કે રમેશભાઈ દાદાને એવો પ્રેમ કરે છે, બુદ્ધિ છે તો પણ એટલો બધો પ્રેમ કરે છે, એવું કોઈ પ્રેમ કરનાર નથી. તો એ રમેશભાઈ કોણ હતા અને આ પ્રેમ વિશે થોડી વાત કરો. એ દાદા શું કહેવા માંગતા હતા કે કેટલા બધા મહાત્માઓને દાદા કહેતા હતા કે એટલી બધી તૈયારી કરીને આવેલા હતા, એટલી બધી કે દાદા એવું બી કહેતા હતા
કે ભાઈ આમાં કેટલા બધા મહાત્મા, આમ તો 1-2 અવતાર કહેતા હતા, 3-4 અવતાર કહેતા હતા, પણ દાદા કહેતા હતા આ 1-2 મહાત્મા એવા છે કે આ એક અવતારી છે. હવે એક અવતારી બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. એટલે એની દાદાને કેવું આરપાર દેખાતું હશે કે એની અંદર ખને શું પરિણીતિ હશે, એ દાદાને કેવી રીતે દાદાની ભક્તિ કરતા હશે, દાદાની શું આરાધના કરતા હશે, એ જ્ઞાની પુરુષને આરપાર દેખાઈ આવે. એવા ઘણા બધા મહાત્માઓ એવા હતા કે દાદા એમને ખાસ કહેતા હતા કે બહુ સરસ, એમની જાગૃતિ બહુ સરસ છે. આ તો ઘણા વખત તો કેટલા મહાત્માઓને એવું બી કહેતા કે તમે છે ને એ કામ કરજો ને, તમે છે ને મહિનામાં એક વખત ખાલી દર્શન કરીને જજો. એટલે એને બાકીના દિવસોમાં એની પરિણીતિ કેવી રીતે જ્ઞાનમાં રહેતા હશે, 5 આજ્ઞામાં રહેતા હશે, દાદાની એટલી બધી ભક્તિ કરતા હોય કે દાદાને ત્યાંથી જ એમને બધું મળ્યા કરે. એટલે આવી ભક્તિ છે, જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ અને દાદા ભગવાનની ભક્તિ થઈ જાય તો એનું, અને એ પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ જાય તો એનું કામ થઈ ગયું. દાદા સીધી સેન્ટેન્સમાં બોલી દેતા હતા કે કામ થઈ ગયું એમ. એટલે હવે કશું એને કરવાનું રહ્યું નહીં. સત્સંગમાં દોડ કરવાની નહીં. બાકી કેટલાને તો એવું કહેતા હતા તું રોજે સત્સંગમાં આવવાનું, તારે એક દિવસ બી સત્સંગ મિસ નહીં કરવાનું. એટલે દરેક માટે દાદાની અલગ અલગ દવા હતી. અને ઘણાને તો દાદા જાણતા હતા કે ભાઈ આ એટલું બધું પોતાની ભારે ફાઇલો લઈને આવ્યો છે કે રોજે એને બોલાવું તો એની હાલત શું થશે. પછી કહેતા હતા અમારા માદા મહાત્મા બિચારા કેવું માલ ભરીને લાવ્યા છે, એટલે અમારે એની એટલી બધી વિધિઓ કરવી પડે છે. હવે વિધિઓ ના કરીએ તો એમનું બધું બીજું કોણ કાળજી કરે. કારણ કે દાદાને મળ્યા હોય તો દાદાની માટે જવાબદારી થઈ ગઈ, અને જે દાદાને મળ્યા એટલે દાદાને એની કમ્પલસરી એને બધું કામ કરવું જ પડે, નહીં તો દાદાનો ભેટો જ ના થાય. બરાબર છે. એટલે આવી રીતે દાદા દરેક મહાત્માની કાળજી કરતા હતા, દરેક મહાત્માને કેવી રીતે એનું સમાધાન કરે. અને સામેથી એમને બધું મનમાં એવું થયા કરે કે હું દાદા પાસે આવી નથી શકતો, અને અંદર દાદા માટે એટલું બધું એમને ખેંચ થતી હોય, પણ એના સંજોગો એવા ભારે હોય કે આવી ના શકતા હોય. તો દાદા પછી એમનું સમાધાન આવી રીતે કરી દેતા હતા, તમે ચિંતા ના કરશો, મને ખબર છે તમે બહુ સારી રીતે તમારું જ્ઞાનમાં રહો છો, આજ્ઞામાં રહો છો, પણ તમે છે ને બને તો મહિનામાં એકાદ વખત દર્શન કરીને જવાનું. એટલે પછી એની માઇન્ડમાંથી પેલું નીકળી જાય અને એની ભક્તિ હજુ વધી જાય. દાદાએ મને પરમિશન આપી, મારા સંજોગો આવા છે, હું નથી આવી શકતો, એટલે પછી ઘરે બેસીને દાદાની ખૂબ ભક્તિ કરે, અસીમ જય જયકારો બોલે, ફાયદોનો સંભાવે, નિકાલ કરે. એટલે એ દાદા એવું રક્ષણ આપી દેતા હતા. બાકી કોઈને આમ અલાવ કરે નહીં. બાકી તો દાદા કહેતા હતા કે જ્ઞાની પુરુષ જોડે જેટલો તમે સંપર્ક રાખો એટલું તમે જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થાય. બાકી તમે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખી શકો નહીં. કેટલાને તો એવું બી કહેતા હતા કે તમારે શું કરવાનું, 1-2 મહિના છે ને રજા લઈને એવું ટાઈમ કાઢી લેવાનું, જ્ઞાની પુરુષ જોડે રહેવાનું. જોડે રહો ને તો તમને ખબર પડે કે જ્ઞાની પુરુષનું શું વર્તન છે, કેવું સ્વભાવ છે, કેવી રીતે વાત કરે છે, અને એના સંપર્કમાં આવ્યા પછી ખરી ઓળખાણ પડે. હવે તમે અડધા કલાક માટે સત્સંગમાં આવો અને પછી કલાક માટે આવીને જતા રહો તો જ્ઞાની પુરુષની ખરી ઓળખાણ ના થાય. તો કેટલાને જયારે જ્ઞાની પુરુષ માટે બહુ ખેંચ થતી હતી તો દાદા એમને કહેતા હતા કે 2-3 મહિના અમારી સાથે રહેશો ને તો તમને બહુ સારું થશે. પછી કેટલા જરા રજા લઈને. દીપકાનંદજી આ ક્વેશ્ચન પૂછું, દિવ્ય દર્શનામાં છે, ટાઈમ છે? ક્યાં છે રનીભાઈ? હા બોલો. ઓકે મેરું બોલો. હા આ દિવ્ય દર્શનામાં ગઈકાલમાં છે, ચારિત્ર બળ એટલે શું? નિર્દોષ દ્રષ્ટિ. હવે આ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ ઉપર બહુ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમુક વખત નિર્દોષ દ્રષ્ટિ નથી રહેતી. આમ ખબર છે કે હોવી જ જોઈએ, સામા માણસ માટે નિર્દોષ દ્રષ્ટિ હોવી જ જોઈએ, પણ અમુક વખતે એ નથી થતું. પણ ખબર તો પડે છે ને તમને કે ભાઈ આ જગ્યાએ આપણે દોષ જોઈ લીધી. દાદા શું કે છે કે આપણે શરૂઆત તો થઈ ને કે આપણે ખબર પડી કે સામેવાળો માણસ નિર્દોષ છે. અમુક વખતે નથી રહેતું એનો વાંધો નથી, પણ પકડમાં તો આવે છે ને કે આ જગ્યા મેં એમને નિર્દોષ નહીં જોયા, આ સમય મેં એને દોષિત જોયા. તો પછી તે વખતે આપણે દાદા કહે છે કે તમને ખબર પડી ને એ બહુ મોટામાં મોટી વસ્તુ છે. હવે ખબર પડી કે આપણે રોંગ ડાયરેક્શનમાં જઈ ગયા છે અને જઈ રહ્યા છે, તો આપણે ખબર પડે તો પછી પાછા વળીશું ને. પણ જો પછી ખબર જ ના પડે કે આઈ એમ ઇન ધ રોંગ ડાયરેક્શન, તો તમે રાઈટ ડાયરેક્શનમાં આવશો ક્યારે?
એટલે દાદા શું કે છે કે બહુ સરસ કે તમને ખબર તો પડી, નહીં તો અજ્ઞાનતા એટલી બધી ઘોર થઈ ગઈ છે કે એમને ખબર જ નથી પડતી કે મારામાં કેટલા દોષ છે અને આખો દિવસ બીજાના દોષ જોજો કરે છે. પણ આ દાદાના વિજ્ઞાનને લીધે, દાદાની સમજણને લીધે અમને હાથમાં પકડમાં આવે છે કે ઓ આ સામેવાળો માણસ તો નિર્દોષ છે, આ મારો જ ઉદયકર્મ આવો છે એટલે એટલા માટે મારી સાથે આવું વર્તન કરી રહ્યો છે, પણ હી ઇઝ કમ્પ્લીટલી નિર્દોષ. અને આપણા જીવનમાં શું, જ્યારથી આ દાદા જ્યાં સુધી નહોતા મળ્યા અને દાદાની સાયન્સ નહોતી મળી ત્યાં સુધી તો આપણે આખો દિવસ લોકોના દોષ જ જોજો કર્યા છે. હસબન્ડ હોય કે છોકરા હોય કે ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય કે કંપની હોય, જ્યાં પણ આપ તમે કનેક્શન તમે રિકલેક્ટ કરશો ને તો અમને યાદ આવે છે કે અમે નિરંતર બીજાના જ દોષો જોજો કર્યા છે. પણ આ સાયન્સની એટલી બલિહારી છે, આ વિજ્ઞાનની એવી બલિહારી છે કે જ્યારે આપણી ખબર પડી કે હું જ દોષ અનંતનો છું, હું જ દોષિત છું, મારામાં જ દોષ છે અને સામે મારો નિર્દોષ છે, અને દાદા ભગવાને એક વખત નહીં 1000 વખત કહ્યું હશે કે હું પોતે નિર્દોષ થઈને આખા જગતને નિર્દોષ જોયું છે. એટલે હું તમને કહું છું તમે પણ આખા જગતને નિર્દોષ જુઓ, અને હકીકતમાં નિર્દોષ જ છે. પછી એવું કહેતા હતા નિર્દોષ જ છે, પણ આપણી બુદ્ધિ દેખાડે છે કે આ દોષિત છે, આપણી બુદ્ધિ દેખાડે છે એને આમ કર્યું આખો દિવસ, કારણ કે એનો કેટલા જન્મોથી એમનો ચલણ ચાલ્યું છે, હવે એની અસર પડી ગઈ છે આપણા. હવે દાદા કે છે એવું દાદા કે છે કે અસરને હવે તોડો. હવે તમને ખબર પડી કે હું દોષિત છું, મારા જ દોષનો હિસાબ છે, મારા જ ઉદય કર્મનો હિસાબ છે, એ આપણે હવે બધી ખબર પડી છે, તો હવે તો નિર્દોષ જોવાનું શરૂ કરો. અને તેમ છતાં પણ તમારે દોષિત દેખાઈ જાય છે જાણે અજાણે, તો એમનો પ્રતિક્રમણ કરો કે હે દાદા ભગવાન, મારાથી આ દોષ દેખાઈ ગયો, એ અંદર બેઠેલા ભગવાન તમે મને ક્ષમા કરો, તમે કમ્પ્લીટ નિર્દોષ છો, મારો જ દોષ છે, હું ફરીથી આવી ભૂલ નહીં કરું, એવી અમને આશીર્વાદ આપો. આમ સહજ રીતે દોષ દેખાઈ જાય, સહજ રીતે એનું પ્રતિક્રમણ કરી દો. એટલે પ્રતિક્રમણ કર્યું એટલે આપણે પાછા વળ્યા કહેવાય. અને ધીરે ધીરે એવો ટાઈમ આવી જશે કે તમને આખું જગત જ નિર્દોષ દેખાશે. અમે તો એક જ વસ્તુ આપણા માઇન્ડમાં ફિટ કરતા હતા. હું મારી એડજસ્ટમેન્ટ બતાડું છું. મારી એડજસ્ટમેન્ટ હું કાયમ શું કરતો હતો કે દાદાએ એક વાક્ય કહી દીધું ને કે આખું જગત નિર્દોષ છે, તો કેશવ તને શું અધિકાર છે કે એનો દોષ જોવાનો? જયારે દાદા ભગવાન 14 લોકના નાથ, આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી, આખા જગતની નિર્દોષ જોયું, એને અનુભવ કર્યું, અને કે છે બી ખરા મેં કેટલા ભાવોથી બધું અનુભવ કરતા કરતા અને બધું પૃથ્થકરણ કરીને આખું વિજ્ઞાન તમારી સામે ખુલ્લું કર્યું છે. અને ત્યારે અમે એક વાક્ય બોલીએ છીએ કે આખું જગત નિર્દોષ છે, અને એ વાક્યને આવતા કેટલા હજારો વર્ષો સુધી કોઈ ચોકડી ના મારી શકે એવું વાક્ય બોલ્યા છે, એવી સમજણ આપી છે. તો તું ફરી ક્યાંથી એમના દોષ જુએ છે? આવી રીતે અમે છે ને પલટ કરેલું છે, વાળેલું છે. આમ કરતા એવો ટાઈમ આવી ગયો કે હવે ધીરે ધીરે હજુ દોષ દેખાય છે, પણ તરત જ અમે વાળી કાઢ્યું છે. ના, ખોટી વાત છે. દાદાએ કહ્યું છે જગત આખી વ્યવસ્થિત શક્તિ તું ચલાવે છે કે તારા દોષ જોયે છે બધા? આવી રીતે વાતચીતનો વ્યવહાર કરતા એવો ટાઈમ આવી જશે કે તમને આખું જગત નિર્દોષ જ દેખાશે, અને છે જ નિર્દોષ. આપણો જ હિસાબ છે બધો. પણ આ શું બુદ્ધિ દેખાડવાનું બંધ નથી કરતી, એટલે વારે ઘડી પછી આપણે એમાં આવી જઈએ છીએ. પણ ધીરે ધીરે આની ઉપર પકડ રાખીશું, આના ઉપર વોચ રાખીશું, અને આ પોતાનું નિશ્ચય રાખીશું કે મારે જગત નિર્દોષ જ જોવું છે, તો એવા સંજોગો ઓટોમેટિક આવીને ઉભા રહેશે, કારણ કે તમારો નિશ્ચય છે. અને દાદા કહે છે ને કઈ બી વસ્તુ ના થાય ને તો મારી પાસેથી શક્તિ માંગો. આ દાદાનું બહુ મસ્ત વાક્ય છે. આમ થઈ જાય છે દાદા, તો દાદા પાસેથી શક્તિ માંગો. હે દાદા ભગવાન, મને આખું જગત નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ આપો, એવી શક્તિ આપો. દાદા કે તમારાથી નહીં થઈ જાય, પણ હું કરી આપીશ તમને. અને એ મારો અનુભવ છે, એ મારો અનુભવ છે. કઈ બી વસ્તુ મને આમ થાય ને હું દાદાની શક્તિ માંગુ. દાદા હજુ ક્યાં સુધી દાદા, આટલું બધું વિજ્ઞાન મળી ગયું, આટલી બધી સમજણ આપી, અને છે પણ આવું, તેમ છતાં બુદ્ધિ કેમ હેરાન કરે છે દાદા? પછી દાદાને કહું કે દાદા મુક્ત કરી આપો મને દાદા, નથી સહન થતું, હવે બહુ થઈ ગયું દાદા. કેટલી બધી દાદા, હવે હજુ ક્યાં સુધી દાદા મને આમાંથી બહાર નહીં કાઢશો તમે? પછી આમ જોઉં ને તો ધીરે ધીરે આખું પલટું ખાતું જાય. કારણ કે દાદા શું કહે છે, તમારી તૈયારી થઈ ગઈ છે ને કે મને આ વસ્તુ કાઢવાની છે. તમારી જે દિવસે સંપૂર્ણ રીતે તૈયારી થઈ જશે, એ વસ્તુ જવાનો છૂટકો જ નથી એમને.
અને પછી દાદા કેટલી બધી વસ્તુ આપે છે, સમજણ આપો, સમજણ, સમજથી બધું સોલ્યુશન આવશે. સમજાણી આપો કે ભાઈ નીરુબેન આવી રીતે આપણે કરીશું ને તો આપણું સુખ અવરાઈ જશે. આખો દિવસ બીજાના દોષ જોઈશું ને તો આપણું પોતાનું આત્માનું સુખ જતું રહેશે. તમે આટલી નાની વસ્તુ માટે આટલી બધી ખોટ ખાવા તૈયાર છો? આમ કરીને વાતચીત કરવાની. પછી ધીરે ધીરે જોશો કે ના આમાં તો આપણે ખોટ નહીં ખાઈએ. દાદાએ જે વાક્ય કહ્યું છે તે ફાઇનલ છે અને હવે તો મારે આ વસ્તુ પાર જ પડવું પડશે. અને બીજી એક વસ્તુ કહું કે જે વસ્તુ દાદા કહેતા હતા ને એનું તમે પાલન કરો ને અને એનું તમે ફોલો કરો ને તો તમને પોતાને જ દેખાશે કે દાદાની કૃપા મારા પર વધતી જાય છે. એ તો એવું તમને અનુભવ થશે. મને દેખાય છે. હા, બહુ જબરજસ્ત અનુભવ થશે કે હું દાદાના કયા પ્રમાણે ચાલું ને તો મને એટલું બધું આનંદ થાય કે મને દેખાય કે હું દાદાની મૂર્તિની સામે જોઉં ને કે દાદા મારા પર ફૂલ હાસ્ય આપતા હોય, મુક્ત હાસ્ય કે હા તું હવે બરોબર ચાલે છે, મારા કયા પ્રમાણે ચાલે છે. એટલે દાદાની કૃપા વધતી જાય તમારા પર. જબરજસ્ત. આખો દિવસ જે દાદા કહેતા હતા ને કે સમાધિ રહે, આનંદ રહે, એટલે આ દાદા જો તમે ફોલો કરો તો આખો દિવસ સમાધિ રહે તમને. જબરજસ્ત સમાધિ, જબરજસ્ત આનંદ રહે. કારણ કે દાદાને કયા પ્રમાણે ચાલીએ છીએ. બરોબર, ચોક્કસ. ને આશીર્વાદ આપજો અને બધા મહાત્માને કહું છું કે આશીર્વાદ આપજો કે નીરુની દ્રષ્ટિ નિર્દોષ રહે અને આમાંથી જલ્દી છૂટાય. જય સચ્ચિદાનંદ. આવીને આવતી રહેજે. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, આપતવાણી 1 શ્રેણી 1 પેજ 79 અને ટોપિક છે ઈચ્છા. બુદ્ધિના આશયમાં જે સુખ તું લાવ્યો હોય તે સુખ તને પુણ્ય ખર્ચીને મળ્યા કરે. એ કેવી રીતે સમજાવો ને થોડું. હા, હવે તમે બુદ્ધિના આશયમાં એવું વિચાર કર્યું હોય કે ભાઈ મને આવી રીતે એક બંગલો જોઈએ અને મારે છે ને આવી રીતે બહુ સરસ ગાડી જોઈએ અને આવી રીતે મારા છોકરા હોય, આવા મારા હસબન્ડ હોય અને આજુબાજુ મારે આવું હોય, તો જે બુદ્ધિના આશયમાં તમે જે બી તમે આશયમાં લખતા જાઓ ને એ આખું પુણ્ય ખર્ચીને પછી મળે તમારું આખું પુણ્ય. દાદા શું કે છે કે તમારે તમારું પુણ્ય શામાં વાપરવાનું હતું કે મને મોક્ષ સિવાય કશું જોઈતું નથી. દાદા ભગવાનનું આખું પુણ્ય શામાં ગયું કે મને આત્મા સિવાય કશું જોઈતું નથી. આત્મા બધાને મને આત્મા સિવાય બીજી કઈ વસ્તુની જરૂર જ નથી. એવું આખું પુણ્ય આમાં જ નાખી દીધેલું. એટલે બુદ્ધિના આશયમાં શું હતું? બુદ્ધિના આશયમાં શું હતું કે મને મોક્ષ સિવાય દુનિયાની કઈ બી વસ્તુ જોઈતી નથી. સારા મા બાપ મળે, સારા સંસ્કારી મળે, એવું બુદ્ધિના આશયમાં તમે જે લખો ને એ બધી બુદ્ધિના આશયમાં જાય. અને એ આશયમાં જેવી રીતે તમે સાઇન કરો, દાદા કે ને તમે ટેન્ડર ભર્યું ને તો એ ટેન્ડર ભરતા જાઓ ને તો એ ટેન્ડર તમે મને પૂછીને ભર્યું છે કે હવે આવું થાય છે, હવે મને આ ગમતું નથી, મારા છોકરો આવી રીતે વાત કરે છે, આ શા માટે? પણ તમને એવું બુદ્ધિના આશયમાં એવું હતું કે મને આમાંથી સુખ મળવાનું, આ ઘરમાંથી સુખ મળે. જી, આપણે આ બધી ઈચ્છાઓ જે બધી હોય એ ગયા જન્મની જ હોય ને? કયા જન્મ નહીં. આપણે જે બુદ્ધિના આશયમાં, એટલે તો આપણે દાદા કહેતા હતા ને કે હવે શું છે, હવે આપણી પાસે કશું, હવે આ બધી વસ્તુમાંથી ક્યાંય સુખ મળતું નથી. પણ બુદ્ધિના આશયમાં એવી હતું. પછી સાથે બુદ્ધિના આશયમાં એ બી ભરેલું કે અમને જ્ઞાની પુરુષ મળી જાય તો, એમનું જ્ઞાન મળી જાય તો, બરોબર. તો આપણે એ સમજો 20% ભર્યું અને 80% પહેલું ભર્યું તો એ બધું જોડે આવે ને. જે બુદ્ધિના આશયમાં આપણે સાઇન કરી હોય બધું આવે. અને એ જયારે હવે ડિસ્ચાર્જ થાય તો હવે અમને એ બધી વસ્તુ ના ગમતી હોય બહારની, પણ અંદર ખાને એવું થાય કે હે દાદા ભગવાન, હવે જે કઈ માલ આવ્યું છે તે ખાલી કરવાની શક્તિ આપો. અને હવે મારા બુદ્ધિના આશયમાં એક જ વસ્તુ છે કે મને મોક્ષ સિવાય કશું જોઈતું નથી, મને આત્મા સિવાય, આત્મા જાણવા સિવાય કશું જોઈતું નથી. હવે તમે બધા મહાત્માઓને પૂછશો ને તો બધા મહાત્મા એવું જ કહેશે કે અમારા આશયમાં હવે એક જ વસ્તુ છે કે બસ આ દાદાનું વિજ્ઞાન છે ને જેમ છે તેમ મને સમજાઈ જાય, આખું આ કેવળ જ્ઞાન સુધી અમે પહોંચીએ અને મોક્ષ સુધી પહોંચીએ, આજ્ઞામાં રહીએ, એના સિવાય બીજું કોઈ આશય જ નથી હમણાં બધા મહાત્માઓને. હવે આપણે એવું જ હોવું જોઈએ કે હવે આ વસ્તુ અમને ખપે જ નહીં, કોઈ પણ ખપે જ નહીં. હા ભાઈ, દાદા સિવાય, દાદાના વિજ્ઞાન સિવાય, આત્મા સિવાય હવે મને કશું જોઈતું નથી. બરાબર.
એટલે બુદ્ધિના આશયમાં તો હવે એક જ વસ્તુ છે કે મારે હવે શા માટે દાદાએ આટલી બધી વસ્તુ આપી છે, 9 કલમો આપેલા છે, શુદ્ધાત્મા પ્રત્યેની પ્રાર્થના આપી છે, એ બધી આપણા બુદ્ધિના આશયમાં આજે આ જ છે કે મારા મન વચન કાયથી કોઈ જીવને દુઃખ ના હો, બધાને મને આ મોક્ષ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ ના મળે, 5 આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપો. અમારા હવે બુદ્ધિના આશયમાં આ એક જ વસ્તુ છે કે કેમ કરીને અમે મોક્ષે પહોંચીએ, કેમ કરીને અમે કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચીએ, કેમ કરીને આ બધા ભાવમાં જે બધાની ફાઇલો છે એની સાથે સંભાવે નિકાલ કરી નાખીએ. હવે તો આખો દિવસ ઉદાસીનતા રહે છે, આખો દિવસ ઉદાસીનતા કે આ ફાઇલ આવી, દાદા ભગવાન સંભાવે નિકાલ કરાવી આપો, આમ કરીને પછી હવે આત્મામાં જતા રહીએ. 1 મિનિટ પણ દાદા કે ને એવું કહેતા હતા, 1 મિનિટ પણ વ્યર્થ કરવા જેવું નથી આ જ્ઞાન મળ્યા પછી. બોલો, એટલે દાદા ભગવાનને કેવી રીતે આ વિજ્ઞાનની વેલ્યુ દેખાઈ હશે કે એવું કહેતા હતા 1 સેકન્ડ પણ વ્યર્થ કરવા જેવું નથી આ જ્ઞાન મળ્યા પછી. એટલે આખો દિવસ ઉપયોગ શામાં હોવું જોઈએ કે હું કેવી રીતે આજ્ઞામાં રહું, કેવી રીતે ઉપયોગમાં રહું, કેવી રીતે આ બધા અંદરના ભૂતોને બધાનું જે માલ ખાલી કરું, કેવી રીતે પ્રતિક્રમણ કરીને બધું સાફ કરી નાખું, એના તરફ જ ઉપયોગ હોય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, दीपक आनंद जी, केशव आनंद जी, जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, એટલે અમારે જ્ઞાન ક્યાં મૂકવું અને 5 આજ્ઞાનો કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો એ સમજવું છે. એટલે આ પૂછું છું કે ક્યારેક જ્યારે હળવા સંયોગો હોય ને ત્યારે કંઈક અંદર બુદ્ધિ ઊભી થાય કે કંઈક નેગેટિવ ઊભું થાય તો આપણે આજ્ઞા મૂકી દઈએ કે રિલેટિવ રિયલ અને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, તો અંદર બધું શાંત થઈ જાય. પણ અમુક વાર ભારે સંયોગો આવે ને ત્યારે આખું અંતઃકરણ જલાઈ જાય છે ને આપણે ગમે તેવું મૂકવા જવું કે આ રિલેટિવ રિયલ વ્યવસ્થિત, તો અંદરનું જે સફરિંગ છે, શું કહેવાય ખબર નહીં, પણ હું સફરિંગ કહું છું, તે જાય નહીં. તો તે વખતે ઉપયોગ શું ગોઠવવાનો કે આ ભોગવટો છે એટલે એનો સમય આવ્યો છે અને જતો રહેશે ને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ ઉપયોગ મૂકવાનો કે એને હેન્ડલ કેવી રીતના કરવાનું તે ભારે સંયોગ? બરોબર. જ્યારે પણ ભારે સંયોગો આવે ને તો સૌથી પહેલા એ જ્ઞાન હાજર કરવાનું કે આ જગતમાં જે કંઈ પણ સંયોગો છે તે વિયોગી સ્વભાવના. સપોઝ તમે હમણાં અહીંયા બેઠા છો સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં, હવે કલાક પછી તમને એવું અચાનક અવાજ આવે, જેવી રીતે હમણાં ત્યાં તાલિબાનમાં આવી ગયું પેલા કે રાતોરાત બધું ખાલી કરવું પડ્યું. હવે એ સંયોગ ભારે આવી ગયો. હવે એ સંયોગ ભારે આવી ગયો, આપણે તે વખતે ત્યાં બેસી રહીએ કે હવે શું થશે, આમ શું થશે, તો પછી જ્ઞાન શું હાજર કરે છે? હવે ભારે સંયોગ આવી ગયો, હે દાદા ભગવાન તમે મારી સાથે રહો. અને મને ખ્યાલ છે કે તમે કહ્યું છે કે આ સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે. ગમે તે સંયોગ હોય એનો અડધો કલાક, 2 કલાક, કલાક પછી એ વિયોગ થઈ જ જવાનો. એ કઈ પરમનન્ટ રહેવાનું નથી. પહેલા તો એ જ્ઞાન હાજર કરવાનું. બરોબર. તો સૌથી પહેલા એ જ્ઞાન હાજર કરી લીધું તો તમારા માથા પરથી 50% તો બોજો ઉતરી ગયો કે હવે આ પરમનન્ટ નથી રહેવાનું. એટલે શું છે, આપણે દાદા શું કે છે, સહી ડાયરેક્શન, સહી વેવ્સ મોકલવાની જ ખાલી તૈયારી છે. સાયન્સ આપણી પાસે બધી ખુલ્લી છે, પણ ખાલી આપણે વાપરવાની જ જરૂર છે, બીજું કશું નથી. અને ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં આ સાયન્સને ખાલી હાજર કરવાનું છે. હવે ભારે સંયોગ આવી ગયો પછી સેકન્ડ સ્ટેપ કહું છું કે જ્યારે બી સંયોગ આવે તો ત્યારે પછી આપણે વિચાર કરવાનો ભારે સંયોગ કેમ આવ્યો છે. તો અમે તો શું કહીએ કે ભાઈ દાદા એ અમને કઈ શિખામણ આપવા માટે આવ્યો છે, એમાંથી તારણ કાઢવા માટે આવ્યો છે. આ સંયોગ એવી એમાં શીતલબેન કેટલી વાર ઉપયોગમાં રહ્યા, કેટલી વાર એનો ઉપયોગ જતો રહ્યો, એ આપણી પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો છે. તો ચાલો આપણે જાગૃતિ રાખીએ કે જ્યારે એ સંયોગ ભારે આવ્યો છે તો આ કોના માટે આવ્યો છે? આપણા માટે આવ્યો છે કે કોણે મોકલ્યું છે? વ્યવસ્થિત શક્તિએ મોકલ્યું છે, આપણો હિસાબ પૂરો કરવા મોકલ્યું છે. હવે એ જે સંયોગ આવે છે તે શું કરે છે? સંયોગ આવ્યો પછી વિયોગી સ્વભાવ જે આપણે ગોઠવણી થઈ ગઈ, હવે એ આવે છે કયા કારણસર? આપણા હિસાબથી જ આવે છે. અને કઈ આપણે વગર બોલાવે નથી આવતા. તમે એમને બોલાવ્યા છે કે આવી રીતે તમે આવો ત્યારે તમારો હિસાબ ચૂકવા આવે છે. તો ત્યારે દાદા શું કે છે કે સમજો કે આજે મારી લોટરી લાગી. બરાબર. ભારે સંયોગ આવ્યો તો મારી લોટરી લાગી. હવે તમે એમાં જ્ઞાનમાં રહેશો કે આ કોના માટે આવ્યો છે, તમે પોતે કોણ છો, આ સામેવાળા વ્યક્તિ એની અંદર કોણ છે જે ભારે સંયોગ લઈને આવ્યા છે. સંયોગો તો ક્યાંથી આવે? આપણા રિલેશનમાંથી બી આવે.
આપણા ઓફિસમાંથી બી આવે, આપણા છોકરાઓમાંથી બી આવે, હસબન્ડમાંથી આવે, એવો કોઈ એવિડન્સ બાકી નથી. એનું નામ કળયુગ. કળયુગ એટલે શું? ક્યાંય કળ વળે નહીં, એક સેકન્ડ માટે બી કળ વળે નહીં. તમે હમણાં બેઠા હો ને તો અચાનક કોઈ આવીને બોલાવશે કે ચાલો શીતલબેન હમણાં ને હમણાં તમે મારી સાથે આવો, તમારે મારી સાથે આવવું પડશે. અરે ભાઈ હમણાં સત્સંગ ચાલે છે કે ના, નથિંગ ડુઈંગ, યુ હેવ ટુ કમ વિથ મી. હવે તમે શું કરો? એક્સક્યુઝ મી, હું જોઉં છું કારણ કે મારે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનું છે. એવું જ્ઞાન હાજર કરવું પડે, કારણ કે તમને સમજી જવાનું કે આ સંયોગ જે ભારે આવ્યો છે હવે તમને એ છોડશે નહીં, હવે તમારે બીજો કઈ રસ્તો નથી, તો એની સાથે સંભાવે નિકાલ કરો. એટલે આ શું કહેવા માંગે છે દાદા? દરેક સંયોગોમાં છૂટાપણું રાખો. જેટલું છૂટાપણું રાખશો ને એટલું તમારા પર અસર નહીં આવે. પણ જે રીતે મારા માથે સંયોગ ભારે આવી ગયો એવું મને મારા ઉપર આવ્યો, મને થયું એવું કીધું તો દાદા કે એનું 100% ભાર વધી જાય છે. બરાબર. તો અંદર અંતસ્કરણના સંયોગો જ કહેવાય ને આપણને, જે અંદર ક્રોધ ઉભો થાય, ભય થાય, એ બધું વ્યવસ્થિત ને આધીન જ છે ને સંયોગ જ કહેવાય ને, એ પણ વિયોગી સ્વભાવનું જ છે એવું કહેવાય. હા, અંદર ખાને તમારે હમણાં થયું, કોઈના પર ક્રોધ થયું. હવે એક વખત જે ક્રોધ તમારું ચાલુ થઈ ગયું કોઈના ઉપર, તો એ કઈ કન્ટિન્યુ રહે છે? 5 મિનિટ રહેશે, 10 મિનિટ રહેશે, 15 મિનિટ પછી વિલય થઈ જશે. પછી એમાંથી તારણ કાઢી લેવાનું કે આ ક્રોધે પછી મને મારું શું કર્યું, મારું બધું સુખ અંતરાઈ દીધું, મારું સુખ બધું જતું રહ્યું. પછી હવે શીતલબેન આ ક્રોધ કરવાથી શું બધું મળ્યું તમને? એટલે જે કોઈ પણ સંયોગ આવે ને એનું પૃથ્થકરણ કરીને એની સાથે વાતચીત કરીને એનો નિકાલ કરો. કારણ કે વારે ઘડી તમારે લક્ષ્યમાં તો રહેવું જોઈએ કે આ જે સંયોગ છે એ તે વિયોગી સ્વભાવનો છે, એ કઈ પરમનન્ટ રહેવાનું નથી. પરમનન્ટ રહેવાનું હોય તો આપણે મગજમારી કરીએ, ત્યારે થોડી વાર બાદ જતો રહેશે, ત્યારે તમે કહેશો તમારી બેનપણી આવી હોય, બરોબર, આ તો રાગનો પણ સંયોગ હોય, દ્વેષનો પણ સંયોગ હોય. તમારી બેનપણી આવી હોય અને તમે કહો કે ના થોડી વાર બેસ ને, કે ના મારે તો જવું જ પડશે, મારા હસબન્ડ રાહ જોતા. અરે પણ અડધા કલાકમાં શું થશે? પણ સવાલ જ નથી. તમે ગમે તેટલું કહો ને કે નહીં મારે જવું છે, કારણ કે એનો સંયોગનો વિયોગ થઈ ગયો. એટલે તમે ઈચ્છો ને તોય પણ એ રહેશે નહીં, કારણ કે એના માટે બીજો સંયોગ ત્યાંથી ચાલુ થઈ ગયો, ત્યાં જવાનું. બરાબર. એટલે અંતઃકરણમાં અંદર બધું ઊભું થાય એનાથી પણ ડરવાની જરૂર નથી, અને આપણે બિલકુલ નહીં. હા, અને તમે કહ્યું ને કે તારણ કાઢી લેવાનું કે આ ક્રોધ થયો તો નુકસાન કેટલું થયું ને આ કેમ, એ રીતના જોઈ લેવાનું, પણ એનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. એ તો બધું આવશે ને જશે એવું થયું, રાઈટ? બરાબર. હા, દાદાની હું તમને કેટલી બધી વસ્તુ કહું કે દાદા કેવી રીતે આમ શૂરવીરતાની જેમ રહ્યા. એક એક પલ ગમે તેવા સંયોગો આવેલા, ગમે તેવા ભારે સંયોગો આવેલા, ધંધામાં આવેલા અને ઘરમાં આવેલા, એમના ભાભી સાથે 10 વર્ષનું ભારે સંયોગો હતા. બોલો, તે જ્ઞાની પુરુષ જેને આટલા આખું વિજ્ઞાન પ્રગટ થવાનું હતું, તો એમના મોટાભાઈના વાઈફ જે ભાભી હતા એમની સાથે બહુ ભારે સંયોગો હતા. કે 10 વર્ષ સુધી દાદા ભારે સંયોગોને કેવી રીતે પૂરું કર્યા હશે? બોલો. એને થાળીમાં પેલું ઘી નાખવાનું હોય ને તો જરાક જ નાખે. હવે દાદાને ઘી બહુ ગમતું હોય, દાદાની અંદર ઉકળામણ થાય, પણ દાદા તોય પણ એમને નિર્દોષ જોઈને આખું બધું સંયોગોને પાર કર્યા. એ તારું હિસાબ ચૂકતે કરવા આવ્યા છે. એમને પોઝિટિવ કરતા હતા, બોલ કરતા હતા, પોતાની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર કરતા હતા. અને પોતાની સાથે જ્યારે પણ તમારું વાતચીતનો વ્યવહાર શરૂ થશે ને, મને તો દાદાને આ જે સિક્રેટ મળ્યું છે ને, પોતાની સાથે ફાઇલ નંબર 1 સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર, એમાં દરેક પ્રકારના સોલ્યુશન આવી જતા હોય છે, દરેક પ્રકારના. એ મારો અનુભવ છે. દાદાને એવો મેં દાદાને પર્સનલી જોયેલા કે કેવી રીતે એમ પટેલ સાથે વાત કરતા હતા. હા, એમ પટેલ સાથે આમ છૂટાપણાથી વાત કરતા હતા. એટલે પછી કેમ ગભરાઈ જાઓ છો? એ જ વાક્ય અમને બોલતા હતા. પેટમાં દુખ્યું તો અહીંયા, માથામાં દુખ્યું તો અહીંયા, દરેક જગ્યાએ દુખે છે, આમ કરે છે, આ શું કરો છો? કોને દુખે છે? હજુ સુધી જ્ઞાન હાજર નથી થતું. આવી રીતે વાતચીત કરાવતા હતા. અને આવી રીતે તમે વાત કરો ને તો તરત જ તમારા બધા દુખાવા જતા રહે. કોને દુખે છે? શીતલબેનને દુખે છે. તમે છૂટા છો, તમે શુદ્ધાત્મા છો. વારે ઘડી એવું અમને જાગૃત કરાવતા હતા દરેક સંયોગોમાં. શા માટે? કારણ કે આપણે કેટલા ભાવથી એકાકાર થઈ ગયા છે. હવે દાદાએ મહાપ્રાણે બધું પેલું ઓપરેશન કરીને છૂટા કર્યા છે. હવે અનાદિની ટેવને લીધે વારે ઘડી એવું થઈ જાય, પણ આ રીતે દાદાએ એમનો રસ્તા બતાડેલા કે આવી રીતે છૂટા રહે.
એની સાથે શીતલબેન જોડે વાતચીતનો વ્યવહાર રાખજો. તમે એમની જોડે વાતચીતનો વ્યવહાર કરશો ને, એ તમને દિવસમાં 1000 સોલ્યુશન આપશે. અરે વાહ, ગમે બહુ ત્યારે સરસ. પણ. હા, એ મારો અનુભવ છે, આ વિજ્ઞાનનો અનુભવ છે, દાદા ભગવાનનો અનુભવ છે. એટલે હા. દાદા તો ખાસ કહેતા હતા કે વાતચીતનો વ્યવહાર રાખજો, એમાંથી તમને દરેક પ્રકારનું સોલ્યુશન મળશે. હા કારણ કે દાદા કે છે કે આપણે, હું કોઈને કહું કે મને 500 રૂપિયા આપું કે મને ગાળ આપતો, કોઈ ગાળ આપતું નથી. 500 રૂપિયા આપું તો મને લાફો મારતો, કોઈ લાફો મારતો નથી. એટલે કોઈ હવે કહેનારો તો રહ્યો નહીં. તો હવે તમે તમારા કહેનાર થઈ જાઓ તો કોઈને પછી 500 રૂપિયા આપવા પડે, ના એવું દાદા કહેતા હતા. તમારે કશું ને કશું રૂપિયા આપણે પોતાને જ કહેનારા થઈ જઈએ કે ચાલો હવે સોલ્યુશન કરો. આ બધું શું કરો છો? આ શા માટે નાટક કરો છો? ક્યાં સુધી આવી વીકનેસમાં રહેશો? દાદાએ અમને ક્ષત્રિય બનાયા છે. હા ને આવા ક્ષત્રિય બનાયા પછી આવા કમજોર કેમ થઈ જાવ છો? જેટલી બધા ભારે સંયોગોને આવવાનું હોય હજુ આવો. દાદા તો સામેથી બોલાવતા હતા, હજુ પણ તમારે હજુ ભારે બીજા સંયોગો આવવાના હોય તો હજુ આવો. અમે અહીંયા બેઠા છે તમારી સાથે લડવા માટે. હા, બહુ સરસ. હા, ના સમજાઈ ગયું, બહુ સરસ. બરાબર હા, એ વાતચીતનો પ્રયોગ બરાબર છે. હા, જય પ્રયોગ કરો. સચ્ચિદાનંદ. એ દાદા કહે છે કે આખી સાયન્સ પ્રયોગ ઉપર છે. દરેક પ્રકારનું જે જગ્યાએ તમે અટકી જાઓ એનો પ્રયોગ શોધી કાઢો કે દાદા કેવી રીતે પ્રયોગ કરતા હતા. હા હા અને હું શું કહું છું કે દાદાએ જે પ્રોસેસ કરેલી છે, જે રસ્તે ચાલ્યા છે, જે બધી ચાવીઓ આપેલી છે, જે રસ્તે બધાના સોલ્યુશન કર્યા છે, દો સોલ્યુશન્સ આર અલ્ટિમેટ. એટલે એના માટે કોઈ નવું સોલ્યુશન આ વર્લ્ડમાં બની બી ના શકે જે દાદા એક વખત કરેલું છે અને કરીને બતાવ્યું છે. એટલે એને ઓથેન્ટિકેશન માનીને એને ફોલો કરો, બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરો. હું તો એવી રીતે માનું કે દાદાએ કોઈ વાક્ય કહ્યું હોય કે ભાઈ આખું જગત નિર્દોષ છે, આ સંયોગો યોગી સ્વભાવના છે, એ રહેવાના નથી, એટલે તમે એની સામે શૂરવીર થઈ જાઓ. મન ગભરાઈ જાય તો જોરથી બોલો, વરસ અહો દાદાના શૂરવીરતા વેલાવજો. હવે આટલું જોરથી બોલો ને તો આ શીતલબેનની અંદર એવી શક્તિ આવી જાય કે આખું બ્રહ્માંડ હલાવી કાઢે. એટલી આત્માની અનંત શક્તિ છે. બહુ સરસ. હા, જય બહુ સરસ, બહુ સચ્ચિદાનંદ. સરસ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ જય દીપકાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, આજે એક ઓડિયો હાજી. સાંભળ્યું હતું, દાદા ભગવાનનું દ્રષ્ટાંત હતું એમાં કે ઔરંગાબાદમાં દાદાજી ગયા હતા ને, તો ત્યારે એક દિવસ રાત્રે 2 વાગે એક ભાઈએ જોરથી બારણું ખખડાવ્યું અને એમણે કીધું દાદાજીને, તો બધા જાગી ગયા અને બધા જાગીને આવી ગયા બહાર અને દાદાજી એકદમ શાંતિથી, બધા ભાગીને આવ્યા. દાદાજી એકદમ શાંતિથી દરવાજો ખોલ્યો અને એ ભાઈને પૂછ્યું, આપ હતા ત્યારે? ના, પણ એ આખી વસ્તુ ખબર છે. તો પછી દાદાજીએ શાંતિથી દરવાજો ખોલ્યો અને પૂછ્યું શું થયું? તો એમને કીધું કે દાદાજી, અહીંયા ઔરંગાબાદમાં એક જણ એવું છે કે જે 10 મિનિટમાં આત્મજ્ઞાન કરાવી દે છે એમ કે. તો આ સાંભળીને દાદાજી કે આ દ્રષ્ટાંતથી એવું બતાડ્યું કે દાદાજીના મુખ પર એટલું બધું નોર્માલિટી હતું કે દાદાજી આ સાંભળીને કીધું, એવું? ચાલો તો બધા તૈયાર થઈ જાઓ એમ કે. તો કે આ 1 કલાક કરતા તો ઓલા 10 મિનિટમાં મળતું હોય તો અમારી તો આ માથાકૂટ બચે એમ કે. તો પછી બધાને કે ચાલો તૈયાર થાઓ એમ કે, કોણ છે 10 મિનિટમાં આપતું હોય તો આપણે ત્યાં ચાલો એમ. તો પછી એટલી જ વાત થઈ અને પછી એ ઓડિયોમાં એવી રીતે આવ્યું કે દાદા ભગવાન ને કોઈ બીજું હોય આ જગ્યા પર તો કેવું થાય? હા, એ તો દાદાને એ વસ્તુ, એ બનાવ બનેલું, પણ દાદાને તો બધું દેખાય ને કે ભાઈ આ આપણા બધા કેટલા બધા લોકો આમ દુકાનો ખોલીને બેઠા છે. આત્મા શું છે કઈ ખબર જ નથી. અને આત્મા 10 મિનિટમાં આત્માનું કલ્યાણ અને આત્માનું પ્રાપ્ત કરી શકે એ દાદાને ના ઓળખતા હોય, જે 10 લાખ વર્ષે આટલું બધું રિસર્ચ કરીને, આટલા બધા ભાવ લઈને, આટલા બધા 24 તીર્થંકરનું ભેળું વિજ્ઞાન લઈને આવ્યા હોય, તો દાદાને તો સરપ્રાઈઝ નહીં એવું લાગે કે આવું તો બધું દુનિયામાં હોય. આવા તો ઘણા વખતે દાદા કહેતા હતા ને, આ મગજના કેટલા બધા બીમાર હોય લોકો, 100-200 આવા હિન્દુસ્તાનમાં હોય કે જેને આવી બધી બીમારી હોય. તો દાદા બધું જાણતા હતા, પણ કોઈ દિવસે દાદા એક્સાઇટમેન્ટમાં નહીં આવેલા. આ તો નિશાની છે ને જ્ઞાની પુરુષની. હવે આવું બધું કીધું, બધા તૈયાર થઈ જાઓ, અને તો આટલી વારમાં તો એની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હશે કે ભાઈ આ તો દાદા તું શું કે છે કે ભાઈ 10 મિનિટમાં બધાને આપે તો અમારું કામ પતી જાય, એટલે પછી એ માણસ ત્યાંથી ભાગી જાય.
અથવા તો પેલું એવું થઈ જાય કે ભાઈ હું ખોટો પડી ગયો. કારણ કે હજુ તો આત્મા શું છે, જ્ઞાની પુરુષ શું છે, જ્ઞાની પુરુષને ઓળખતા નથી. દાદાની હાજરીમાં ઓળખી નહોતા શક્યા કેટલા બધા લોકો. દાદાની કેટલી બધી વસ્તુઓને જોતા હતા. કોઈ ચૂંગીને જુએ, કોઈ કે આ સ્ત્રીઓ કેમ દાદાને અંગૂઠે વિધિ કરે છે, કોઈ કે દાદા કેમ હાર પહેરીને ફરે છે, દાદા કેમ આમ ભગવાન કહેવાય છે. અરે ભાઈ, દાદાની સાયન્સ તો સમજો. દાદા શું કહેવા માંગે છે. વારે ઘડી કહેતા હતા કે અમે એમ પટેલ અને ભગવાન એ જુદા છીએ. આ બધા લોકો એમ પટેલ ની બહારની વસ્તુને જુએ છે, પણ અંદર જે પ્રગટ થાય છે એ દાદા ભગવાન છે. આવું બધું બોલીને થાકી ગયેલા તોય લોકો નહોતા સમજતા. એટલે કેટલી પુણ્ય કાચી હશે. એટલે આવા બનાવ તો બહુ બનતા હતા દાદાની હાજરીમાં. ગમે ત્યારે કોઈને કે દાદા આ તો બહુ સરસ ત્યાં બધું જ્ઞાન આપે છે, આમ કરે છે, તેમ કરે છે, તો દાદાનું એક જ જવાબ હતું, એમ શું વાત કરો છો, બહુ સારું કહેવાય. પછી પાછળથી કહેતા હતા કે ભાઈ દરેક ઠેકાણે દરેક પ્રકારના રોગિષ્ટ લોકો હોય, દરેક પ્રકારની વેરાયટીના લોકો હોય. કોઈ કિન્નર ગાર્ડનમાં ભણતું હોય, કોઈ પીએચડી કરતું હોય, તો દરેક માટે તો કઈ ને કઈ તો ક્લાસ તો ખુલ્લી હોય જ ને. આટલું મોટું જગત છે તો દરેક પ્રકારના માણસો માટે દરેક પ્રકારના ગુરુઓ તો હોય કે ના હોય. એટલે પછી દાદા બધું એમ કરીને બધું કેતા હા બરોબર છે. કોઈને ખોટું નહોતા કહેતા, કોઈ પણ ધર્મ માટે ખોટું નહોતા બોલતા, કોઈ પણ ગુરુ માટે. એટલે તો દાદાએ પેલા 9 કલમો બોલાવેલા ને કે આપણા મન વચન કાયાથી કોઈ પણ ભૂલ ના થાય, કોઈ સાધુ સાધ્વી આચાર્યનું કોઈનું પણ આપણે અવનવાદ ના થાય. શા માટે બોલાવતા હતા? કારણ કે આજ બહુ આપણે નોર્મલ દ્રષ્ટિમાં એવું જ છે. કઈ પણ વસ્તુ છે ને તરત જ આપણે એમનું સોલ્યુશન આપી દઈશું, અથવા આપણે એનું તારણ કાઢીને બોલી દઈશું આ બહુ સારા છે, આમ છે, આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. પણ દાદા કે આત્માનું જ્ઞાન આપવું કઈ ખાવાના ખેલ છે? મોક્ષે લઈ જવાનું કઈ ખાવાના ખેલ છે? જયારે આ અવતાર 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થાય છે, એવા જ્ઞાની પુરુષ ને તમે કહો કે ભાઈ આ 10 મિનિટમાં આત્માનું જ્ઞાન આપે છે, તો દાદા એવું જ કે ને કે ચાલો અમે પણ તૈયાર છીએ, આવો. બરાબર. એટલે આપે જે કીધું ને કે એવી વિરાધનાઓ પેલા ઘણી થઈ હશે અમારાથી, એટલે આપણે એટલે તો કેટલા બધા અંતરાયો પડેલા હોય છે આવું બધું બોલવાથી. દાદા તમારા જેવા છે, પછી એવું બોલે દાદા તમારા જેવું જ જ્ઞાન આપે. અરે તમારા જેવું આવું કમ્પેરિઝન કરાય જ્ઞાની પુરુષ જોડે? એટલે બધું પોતાનું જ બધા અંતરાય. દાદા કે ને આપણે પોતપોતાના એટલા બધા અંતરાયો પાડેલા છે કે જેના લીધે આ બધી વસ્તુ આટલી બહુ દૂર થઈ ગઈ છે. બરાબર. હા અંકલ, એટલે દાદાજી ઓલું પદ કીધું કે રોજ ગાવાનું, આ ભજન માળનું સામાયિક છે. ગઈકાલે એવું સાંભળ્યું કે આ તમને ફરજિયાત રોજ ગાવાનું, એમ કે આનાથી જે બધા વિરાધનાઓ થઈ છે ને તો એ બધા તમને માફ કરશે, એમ કે માફ કરી. એટલે તો દાદા કહ્યું ને જાણે અજાણે આપણીથી ભૂલું થયેલી છે. હા થયેલી છે. બરાબર, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, Deepakanji, આપણે something special? જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માને ખાસ જણાવવાનું કે આજે મિનલબેન અમદાવાદમાં છે, એમના મધર દક્ષાબેન નું આજે વર્ષગાંઠ છે. 73rd going to 74th. અનમ્યુટ કરજો અને તમારી બારી પણ ખોલજો. હમણાં ખુલી હતી, ટ્રાય કરો. પાછી જતી રહી. ઓકે, ઓકે, આવી થઈ ગઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. વાત કરો મીનુબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. એ કેટલા થયા, શું છે, પછી એમને મહાત્માના આશીર્વાદ આપવાના લેવાના છે, સર્જરી શેની છે, જરા જણાવો. 73 years પૂરા થયા એમને, અને 74 years 74મું વર્ષ બેસે. હા, ખાસ મહાત્માને જણાવવાનું કે આપતો પુત્ર જયમેશ આનંદજીના ભાભીશ્રી છે, એમના મોટા ભાઈના ધર્મપત્ની. હવે કહો. બધા મહાત્માઓ આશીર્વાદ આપજો એમને. અને એમને છે ને હાર્ટનું એન્જિયોગ્રાફી કરાવવાની છે, એટલે એના એડમિટ કરવાના છે. એટલે એના માટે બી બધા પ્રાર્થના કરજો કે એમને સારી રીતે બધું પતી જાય. અને જે આશીર્વાદ આપજો એમના જન્મ દિવસના એમને.
જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ, તમે જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવે ને ત્યારે ફોલો કરજો હમણાં. હા 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 હમણાં જ બધા મહાત્માને અનમ્યુટ કરશું ને ત્રિમંત્ર બોલાવ્યા પછી જય હા. સચ્ચિદાનંદ બોલીશું બધા. હા આપણે હા વિશ્વાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. હા, મીનુબેન, દક્ષાબેન ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો ઉપસ્થાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચણ મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણં ચ સવ્વેતિં, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક એનાઉન્સમેન્ટ છે, પછી હું અનમ્યુટ કરીશ બધાને. ખાસ બધાને જણાવવાનું કે 3 થી 10 તારીખ એટલે 8 દિવસ માટે જે પર્યુષણ પર્વ આવી રહ્યું છે એમાં આપણે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ જ રાખ્યો છે. મેક્સિમમ બધાને બેનિફિટ થાય અને આ સિચ્યુએશન પ્રમાણે આપણે હમણાં એ અખતરો કરવા માંગતા નથી, એટલે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ કર્યો છે. 3 તારીખથી ચાલુ થશે. કાલનો એક દિવસ છે, એટલે બધા જરૂરથી લાભ લેજો. અને જે બધું મટીરિયલ છે, જોવાનું, ભણવાનું, સાંભળવાનું, એ આપણે બધાને પોતું કરતા રહીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. 1 મિનિટ અનમ્યુટ કરું છું બધાને, એટલે બધા જય સચ્ચિદાનંદ બોલજો સાથે. 1 મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણિમા બેન, શીતલ બેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર પૂર્ણિમા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદભાઈ, જાનુબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન જય સચ્ચિદાનંદ. કલ્યાણીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. આરજો જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતાબા જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.